ఈ నెలలో దేవుడు మనకు వాగ్దానం ఇచ్చారు. ఈ తింಗಳು దేవుడు ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఇర్మియా గ్రంథం, ಇರ್ಮಿಯಾ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು 45వ అధ్యాయం 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. నీ నిమిత్తము, ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ నీవు గొప్ప వాటిని వెదకుచున్నావు. ನೀನು ದೊಡ್ಡವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. వెదకవద్దు, ಹುಡುಕಬೇಡ. నేను సర్వ శరీరుల మీదకి, ನಾನು ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ కీడు రప్పించుచున్నాను, ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. అయితే ಆದರೆ నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలములన్నిటిలో, ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ దోపుడు సొమ్ము దొరికినట్లుగా, ದೋಚಿಕೊಂಡಂತ ಸೊತ್ತು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ నీ ప్రాణము నీకిచ్చుచున్నాను, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ಇದುವೇ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು. నీ ప్రాణాన్ని నీకిచ్చుచున్నాను, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇదే దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం. ಇದು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನವು. మన ప్రాణాన్ని మన చేతులకు అప్పగిస్తాడు. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ఇది దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం. ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ. ఒక రోజున ఇర్మియా ప్రవక్తతో, ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ಮಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ, బారూకు అనే ఒక వ్యక్తితో, ಬಾರೋಬು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ బారాకు అనే వ్యక్తి, ಈ ಬಾರೂಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ దేవుని మీద కాస్త మనసు నొచ్చుకున్నాడు. ఆయన ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. దేవుణ్ణి విషయంలో బాధపడుతున్నాడు. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కొన్నిసార్లు మనకి ఏదన్నా నష్టాలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం దేవుని మీద బాధపడతాం. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತೇವೆ. మనమే కాదు, భక్తుల్లో ఎంతమంది భక్తులు కూడా అట్లాగే ప్రవర్తిస్తూ వచ్చారు. ನಾವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. చూద్దాం. నేను 2వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను, చూడండి. 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ರಿ. బారూకనే, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ యెహోవా నిన్ను గూర్చి ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, కట కట, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು, నాకు శ్రమ, ನನಗೆ ಶ್ರಮೆ. యెహోవా నాకు పుట్టించిన నొప్పికి, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತ ದುಃಖಕ್ಕೆ తోడు ఆయన నాకు దుఃఖము కలగ చేయుచున్నాడు. ಅದರ ಸಂಗಡ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మూలుగుల చేత నేను అలసి ఉన్నాను, ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ, నాకు నెమ్మది దొరకదాయను, ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ದೊರಕದು అని నీవు అనుకొనుచున్నావు ಎಂದು ಹೇಳಿದೀಯಾ. బారూక్ అనే వ్యక్తి అంట, ಬಾರೂಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, కటకట నాకు శ్రమ కలుగుతుంది, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, దానికి తోడు నాకు దుఃఖం కలుగుతుంది, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. నేను చాలా అలసిపోయాను, ನಾನು ಬಹಳ ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, నాకు నెమ్మదే దొరకట్లేదు, ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ అని తను అనుకుంటున్నాడంట. ಅಂತ ಆತನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, నాకు ఈ శ్రమ ఏంటి, ನನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಏನು, ఈ అప్పులేంటి, ಈ ಸಾಲ ಏನು, ఈ అసమాధానం ఏంటి, ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು, ఈ కుటుంబంలో గొడవలేంటి, ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಏನು, ఈ కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ఇలాగా అప్పుడప్పుడు మనం తలంచుకుంటూ దేవుడి విషయంలో నాకేందుకు ఇలా జరుగుతుందని బాధపడుతూ ఉంటాం. ಆವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ఈ బారూకు తన హృదయములో ఏదైతే అనుకున్నాడో, ಈ ಬಾರೂಕನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ఇప్పుడు దైవజనుని తన ఇంటికి పంపించి, ಈಗ ದೈವ ಸೇವಕನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, అయ్యా నువ్వు శ్రమ పడుతున్నావు, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಶ್ರಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, దానికి తోడు నీకు దుఃఖం కలుగుతుంది అంటున్నావు, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, నేను అలసిపోయి బలహీనైపోయాను అంటున్నావు, ನಾನು ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ఎటుపోయినా నాకు నెమ్మది లేదంటున్నావు, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. దేవుడు నీతో చెప్పమన్నాడయ్యా, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, దేవుడు నీతో చెప్పమన్నాడు తల్లి, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ, దేవుడు నీతో చెప్పమన్నాడు తండ్రి, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ.
ಕೊಡ್ತಾಯಿ. ఏమని చెప్పమన్నాడంటే, ಏನಂತ ಹೇಳು ಅಂದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, నీ ప్రాణాన్ని నీకిచ్చుచున్నాను, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. దోపుడు సొమ్ము దొరికినట్లుగా నీ ప్రాణం నీకిచ్చుచున్నాను. ದೋಚಿಕೊಂಡಂತ ಸೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అంటే దోపుడు సొమ్ము అంటే ఎలా ఉంటది? ದೋಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸೊತ್ತು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? నువ్వు వెళ్ళే దారిలో ನೀನ್ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ఓ 10 లక్షలు మూట కనపడింది. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತ ಗಂಟು ಕಂಡ್ರೆ ఎవరు లేరు అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. అది కూడా చెత్తలో పడేశారు దాన్ని. ಅದು ಕೂಡ ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఏదో ఇంట్లో ఉన్న కసు బయట వేయడానికి వెళ్ళేవు నువ్వు. ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಸವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ. 10 లక్షలు. 10 ಲಕ್ಷ చెప్పండి ಎಷ್ಟದು? ఎంత? 10 లక్షలు. 10 ಲಕ್ಷ. అబ్బా, అసలు మనం వెంటనే ఏదుంటే అది మొత్తం సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చాలా సంతోషంగా ఉంటాం మనం. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ఒక ఏరియాలో సువార్త కూటం పెట్టానండి. ನಾನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದೆ. ఆ తర్వాత రోజున మా సెంట్రల్ పాస్టర్ గారు వస్తానన్నారు అక్కడికి. ಆ ಮರುದಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. పెద్ద పాస్టర్ గారు, ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ఇప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర కానుక డబ్బులు లేవు. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 500 ఉన్నాయి. 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. కనీసం ఆయన 400 కిలోమీటర్ల నుంచి వస్తున్నాడు. ఆయన ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. బాధపడుతున్నాను ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఏరియాలో సువార్త కూటం పెట్టాను. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೂಟವನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ఈ కూటం అయిపోయిన తర్వాత, ಈ ಕೂಟವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ మా బెదర్ తీసుకొచ్చి పర్స్ ఇచ్చాడు నాకు. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ఏంటి పర్స్ అన్నా నేను. ಯಾವುದು ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ఇక్కడ చీపురికట్టుతో తుడిసి పట్టాలేస్తుంటే పర్స్ దొరికింది అన్నాడు. ಈ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಾಪೆ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. జనాలు అట్లాగే ఉన్నారు. మెల్లిగా జిప్ ఓపెన్ చేశానండి. ಜನರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಲಗಾಗಿ ನಾನು ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. 1000 రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయి. 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳಿವೆ. మళ్ళా జిప్ వేసి ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಹಾಕಿ, భక్తులారా, ಭಕ್ತರೇ, మీరు ఏదన్నా పోగొట్టుకుంటే చెప్పండి అన్న. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ఏమన్నా పర్స్ పోగొట్టుకున్నారా? ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? బంగారం పోగొట్టుకున్నారా? ಬಂಗಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? డబ్బు ఏమైనా పోగొట్టుకున్నారా? ಹಣ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ఇంత వివరంగా చెప్పున మేమెవరం పోగొట్టుకోలేదన్నారు. ಎಷ್ಟೇ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. సరే, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఆ పర్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను. ಸರಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. సరే, రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుని ఓపెన్ చేస్తే 7500 రూపాయలు ఉన్నాయి. ಸರಿ ಅಂತ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 7500 ರೂಪಾಯಿ ಅದರೊಳಗಿವೆ. ఇప్పుడు ఎంత సంతోషం ఉండదు చెప్పండి. ఏ సొమ్మది? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. ఏ సొమ్ము చెప్పండి? ಅದು ಯಾರು దోపుడు సొమ్ము. ದೋಚಿಕೊಂಡಿರುವ దోపుడు సొమ్ము. దోಚಿಕೊಂಡಂತ ಸೊತ್ತು. దోపుడు సొమ్ము. దోಚಿಕೊಂಡ ಸೊತ್ತು. అసలు ఆ పర్స్ అక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందంటే, ಆ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ముందు రోజు ನಾವು 10 మంది అక్కడ దెబ్బలాడు కొట్టుకున్నారు. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. డబ్బులుగాడో దేనిగాడో కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ఆ పర్స్ కూడా పేపర్ కింద ఉన్నది. అది ಆ ಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೆಳಗಿದೆ. ఇది చూడండి. దోపుడు సొమ్ము దక్కించుకున్నట్లుగా నీ ప్రాణము నా దేవుడు నీ చేతులకు అప్పగించునగాక. దోచుಕೊಂಡಂತ ಸೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ. మీరు ఆగండి ఇక్కడ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಚೂರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. నా ప్రాణం నా దగ్గరే ఉందిగా. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಇರುವುದು. మళ్ళీ ఇచ్చేది ఎందుకంటారేమో. ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರೇನೋ. ప్రాణానికి సంతోషం కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು. ప్రాణానికి నెమ్మది కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ప్రాణానికి సమాధానం కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು. ప్రాణానికి ఆరోగ్యం కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ప్రాణానికి వస్త్రాలు కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು. ప్రాణానికి ఆహారం కావాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ప్రాణానికి అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులు ఉండాలి. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ప్రాణానికి నిప్పు తగలకూడదు. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟಾಗಬಾರದು. ప్రాణానికి నెమ్మదిగా ఉండాలి. ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. అదే దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం. ಅದುವೇ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ. సొమ్ము దక్కించుకున్నట్లుగా నీ ప్రాణమును దేవుడే నీ చేతులకు ఇస్తా ఉన్నాడు. ದೋಚಿಕೊಂಡಂತ ಸೊತ್ತನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక 2 విషయాలు చెప్తానండి. ಒಂದು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. సొదొమ పట్టణములో, ಸದೋಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, గొమొర పట్టణములో, ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ అందరి ప్రాణాలు మరో కొద్ది క్షణాల్లో అగ్నికి ఆహుతైపోతాయి. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತವೆ. అక్కడ లోతుకి తెలీదు, లోతి భార్యకి తెలీదు, లోతి పిల్లలకి తెలీదు, ఆ పట్టణంలో ఎవ్వరికి
అగ్ని గంధకాలు వచ్చి పట్టణం తగలపెట్టేస్తాయని ఎవరికి తెలియదు. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಟನಿಗೆ, ಲೋಟನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ దేవదూతను పంపించి ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ నీ ప్రాణం ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ నీకు అప్పగిస్తున్నా, ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, నీ భార్య పిల్లల్ని తీసుకుని ఈ పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమన్నాడు. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. నిజంగా ఆ రోజున దేవుడు లోతు పిల్లలకి చెప్పకపోతే లోతు గాని లోతు కుటుంబం గాని ఆ రోజున అగ్నికి ఆహుతైపోయేది. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದಿನ ಲೋಟನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. అంటే మన ప్రాణాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడంటే మనకు తెలియలేని ఆపద నుంచి కూడా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతాడు. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರಿಯದ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అలాగే చేతుల పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఖమ్మంలో నేను సేవ చేసేటప్పుడు రైల్వే క్వార్టర్స్ లో ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళానండి. ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. ఇలా పోర్టుకో ఉంది, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಇದೆ, లోపల హాలు బెడ్రూమ్, ಒಳಗಡೆ ಹಾಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ఒక ఇంటికి మిడ్ ల్యాండింగ్ ఎక్కి పోర్టుకో నుంచి లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళతో 10 నిమిషాలు మాట్లాడి ప్రార్థన చేసి కిందకు వచ్చేసాను నేను. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ఈ పోర్టుకో కింద ఉన్న బైక్ తీసుకుని ಆ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఇలా తిప్పి ముందుకు వచ్చానండి. ಹೀಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಿ. ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు పోర్టుకో ఒక్కసారి కింద పడిపోయింది. ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೂ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ఆ శబ్దానికి నా కాలర్ కూడా అదిరింది. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕದಲಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು. చెవులు దిమ్మెక్కిపోయినాయి, ಕಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ. వెనక తిరిగాను, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ. లోతు బారి ఉప్పు స్తంభం అయిపోయినట్టుగా స్తంభంలాగా నిలబడ్డాను అంతే. ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ತಂಭವಾದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ತಂಭದ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊ. ఏం జరిగిందో నాకు అర్థం కాలేదు. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. దేవుడి దేవుళ్ళ ఆ శబ్దానికి భార్య భర్తలు గుమ్మం గడుకో చూస్తున్నారు, మా పాస్టర్ గారు ఉన్నారో పోయారా అని. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಣಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. చుట్టుపక్కల అందరూ వచ్చేసారు, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ప్రాణం నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు నన్ను కాపాడాడు. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ. అలాగే ప్రభు చెప్తున్నారు, ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, నీ ప్రాణమును నీకిచ్చి ఉన్నాడు. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అంశం వర్తమానం పేరు నీకిచ్చి ఉన్నాడు. ವರ್ತಮಾನದ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. వర్తమానం పేరు నీకిచ్చి ఉన్నాడు. ವರ್ತಮಾನದ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఇంకోటి చెప్తాను వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. మోషే దగ్గరికి వెళ్ళి, ಮೋಶೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, మోషే నువ్వు ఎప్పుడో ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ఆవేశం ఎక్కువైపోయి ಆವೇಶ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ సమాధానం ఒకని పైకి పంపించేసావు. ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. అప్పటి నుంచి రాజు ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಜನು నిన్ను చంపాలనుకున్నాడు, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నీ ప్రాణం తీయాలనుకున్నాడు, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నీ ప్రాణం తీయడానికి మనుషులు పెట్టి వెతికిస్తున్నాడు, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నీ ప్రాణాన్ని తీసేవాడు, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತವನು చనిపోయాడు, ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి ఐగుప్తుకి వెళ్ళమంటున్నాడు దేవుడు. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మన ప్రాణాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు అంటే అర్థము, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ మన ప్రాణాల్ని హింసించేవాడిని, మన ప్రాణాల్ని తీసేవాడిని దేవుడు భూమి మీద ఉంచడు. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತವನನ್ನು ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. దావీదు ప్రాణాన్ని సౌలు తీయాలనుకున్నాడు, ದಾವಿದನ ಪ್ರಾಣ ಸೌಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡ, సౌలే భూమి మీద లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ಸೌಲನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. బిలాము శపించి ఇశ్రాయేల్ ప్రాణాలు తీయాలనుకున్నాడు, ಬಿಲಾಮನು ಶಪಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡ. బిలాము వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఉన్నారు. ಬಿಲಾಮನೆ ಹೊರಟು ಹೋದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. నీ ప్రాణాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడంటే, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, నీ ప్రాణముని తీసేవాడు ఎవ్వడు నీ జోలికి దేవుడు రానివ్వడు. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತವನನ್ನು ಯಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. నీ ప్రాణాన్ని గాయపరిచేవాడు దేవుడు నీ దగ్గరికి రానివ్వడు. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವಂತವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఇది మనకిస్తే వాగ్దానం ఇట్లా ఉంటది. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. అయితే మన ప్రాణం మన దగ్గర లేకపోతే, దేవుడి దగ్గర లేకపోతే
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, మన ప్రాణం లోకరీతిగా నడుచుకుంటే, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಲೋಕವಿಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ దానికి దేవుడు బాధ్యుడు కాదు. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ. దానికి దేవుడు కాపుదల ఉంచడు. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾಯುವಿಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ఆ వ్యక్తికి సహాయం అందదు. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ఒక ఆయన అంటాడు, ధనవంతుడు, ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಒಬ್ಬ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, పొలాలన్నీ బాగా పండినాయి, ಹೊಲವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, పంటంతా కూడా పెద్ద పెద్ద గుడాంసులు కట్టి గుడాంసులో దాచిపెట్టాడు. ಬಂದಿರುವಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. శుభ్రంగా డైనింగ్ హాల్ కాడ కూర్చుని ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, నా ప్రాణమా, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, నా ప్రాణమా, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, సుఖించుము, ಸುಖಿಸು, తినుము, ತಿನ್ನು, తాగుము, ಕುಡಿ, గంతులు వేయము, చీరాడు, ఎంజాయ్ చేయము, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. నువ్వేం భయపడద్దు, ನೀನೇನ್ ಭಯಪಡಬೇಡ, నువ్వెంత తిన్నా తరగదు, ನೀನೆಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಆಗಲ್ಲ, నీ కొరకనక గుడాంసులో దాచిపెట్టాను, ನಿನಗಾಗಿ ಗುಡೌನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ అని తన ప్రాణంతో చెప్పుకుంటున్నాడు. ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఓ ఎర్రివాడా, ಓ ಹುಚ್ಚನೆ, ఓ పిచ్చివాడా, ಓ ಹುಚ್ಚು ಮುಖದವನೇ, ఓ తిండిపోతా, ಓ ತಿಂಡಿ ಬಾಕನೆ, ధనాపేక్ష కలిగిన వాడా, ಧನಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನೇ, ఈ రాత్రే నీ ప్రాణాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. నీవు సంపాదించినవని ఎవడు సొత్తుగా మారతాది, ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಸೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. చూద్దాం మాటలు. ಆ ಮಾತು ನೋಡೋಣ. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం, ಆದಿಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ, లోక సువార్త ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12వ అధ్యాయం 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 నుంచి 20వ వాక్యం వరకు. 19ರಿಂದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. అది చదవండి ఒకటి. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವೇ, ಅನೇಕ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಸ್ತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸುಖಿಸು, ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ದೇವರು, ಹುಚ್ಚನೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸಿದ್ಧಪಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ఇక్కడ గమనించాలి, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. తలపైకెత్తి వివరిస్తాను నేను. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ తన ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ప్రాణంతో ఏం చెప్తున్నాడు, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, తినుము, ತಿನ್ನು, సుఖించుము, ಸುಖಿಸು, సంతోషించుము, ಸಂತೋಷಿಸು, నీ కొరకు ఎంతో దాచిపెట్టాను అంటున్నాడు. ನಿನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. అసలు తనకు ప్రాణం ఇచ్చింది ఎవరు, ಅವರಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, అతనికి డబ్బులు ఇచ్చింది ఎవరు, ಆತನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, అతనికి కుటుంబం ఇచ్చింది ఎవరు, ಆತನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఎవరు, ಆತನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, అతనికి చేతి పని ఇచ్చింది ఎవరు, ಆತನಿಗೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, అతనికి వ్యాపారం ఇచ్చింది ఎవరు, ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, దేవుడు కదా. ದೇವರೇ ಅಲ್ವಾ. మరి దేవుడు ఇంత చేస్తే, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ తన కొరకే చేసుకుంటున్నాడు, తన కొరకే జీవిస్తున్నాడు, గాని ఈ ప్రాణము ఏమి చెయ్యాలి, ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ఈ ప్రాణము దేవుడు కాపాడాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి, ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. నీ ప్రాణాన్ని నీకు ఇచ్చాను అంటే ఆ ప్రాణములో సంతోషం సమాధానం దేవుడు ఇవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ఆ రోజు దేవుడికి చాలా బాధ కలిగింది. ಆ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಉಂಟಾಯಿತು. వీడు ఇతని కొరకే బ్రతికేటట్టుగా ఉన్నాడే, ಇವನು ಈತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. శ్వాస నేను ఇచ్చాను కదా, జీవితం నేను ఇచ్చాను కదా, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ అని నీ ప్రాణాన్ని తీయేసుకుంటాను అంటాడు. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అది మనకొద్దు, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. మనకేది కావాలి, ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, మన ప్రాణాన్ని మనకిచ్చి ఉన్నాడు, సంతోషంగా ఉండనగాక. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి, ಈಗ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ప్రతి విషయంలో సంతోషంగా సమాధానంగా ఆరోగ్యంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలంటే, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ దేవుడు మనకేమి ఇస్తాడు, ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. నీకిచ్చి ఉన్నాను, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ఆయన మనకిస్తే ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ అది ఎలా ఉంటది, ಅದ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ఆయన మనకి ఇస్తే ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ మనం ఏం చేయాలి, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. రెండు విధాలుగా ఉంటది. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ఆయన మనకి ఏమి ఇస్తాడు, ಆತನು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, మనం ఏం చెయ్యాలి. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
చెప్పేది అర్థమవుతుందండి? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ఆయన మనకి ఏమి ఇస్తాడు, ಆತನು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, మనం ఏం చేయాలి? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ఒక 4 విషయాలు ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳು క్లుప్తంగా నేను వివరిస్తాను. నేను ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. మొదటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. యోబు గ్రంథం ಯೋಬನು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು 34వ అధ్యాయం 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯದ ఫలము ఆయన వారికి ఇచ్చును. ಫಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವನು. అంటే మన క్రియల తగ్గట్టుగానే దేవుడు మనకు ఫలాలు ఇస్తాడు. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. నువ్వు చెడ్డగా జీవిస్తే చెడ్డగానే ఉంటది. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೀನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. నువ్వు మంచిగా జీవిస్తే దాని తగ్గట్టుగా మంచి ఫలాలే దేవుడు ఇస్తాడు. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. అంటే నువ్వు ఎంత భక్తి చేస్తావో అంతగా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా భక్తి చేస్తారో అంతగా దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. మనం భక్తిని పక్కన పెట్టి ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು మనం లోకానుసారంగా జీవిస్తే, ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ దేవుని దగ్గర నుంచి మనం ఏది కూడా అనుభవించలేం. ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. అందుకనే ಅದಕ್ಕಾಗಿ నరులకు క్రియకు తగినట్టుగానే దేవుడు ఫలాలు వాళ్ళకిచ్చును. ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವನು. అందుకనే వృద్ధాప్యలో ఉన్న యాకోబు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾಕೋಬನು ఫలాలన్నీ యోసేపుకి ఇచ్చేసాడు. ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. కీడులు శ్రమలన్నీ ఎవరికి వచ్చినాయి? ಆ ಕೇಡು ಶ್ರಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದವು? 11 మందికి వ్యక్తులకు వచ్చినాయి. 11 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವು. ఈ 11 మందిలో మంచి ఆత్మీయత లేదు. ಈ 11 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. దైవ భయం లేదు. ದೈವ ಭಯ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. పరిశుద్ధత లేదు. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ప్రార్థనా జీవితం లేదు. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವಿಲ್ಲ. యథార్థత లేదు. ಯಥಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ. వాళ్ళు ఇష్టోచ్చలుగా వాళ్ళు జీవించేవారు. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. కాదు, ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗಲ್ಲ. భూ సంబంధమైన తండ్రికిని పర సంబంధమైన తండ్రికిని నచ్చినట్లుగా మెచ్చినట్లుగా యేసు బ్రతికాడు. ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತ ತಂದೆಗೆ, ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬದುಕಿದ. యేసేపుకు మామూలు ఫలాలు ఇవ్వలేదు. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. పర్వతాల్లో ఉన్న శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟ. జలాల్లో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. చెట్టుల్లో ఉన్న ఫలాలు ఇచ్చాడు. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. అంతగా దేవుడు అతను పైకి తీసుకొచ్చాడు. ಅಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి నీ ఫలాలన్నీ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. దేవుడు మనకేమి ఇస్తాడు? ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? మొదటి మాట, ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ద్వితీయోపదేశ కాండం ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయం 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15వ వాక్యాన్ని చూడండి, నేను చదువుతాను. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశములో, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, నీకిచ్చుచున్న దేశములో ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడగునట్లు, ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವ ಹಾಗೆ. అంటే నీకు ఈ దేవుడు ఏమి ఇస్తాడు? దీర్ఘాయువును అనుగ్రహిస్తాడు. దేవుడు ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు మనకేమి ఇస్తాడంటే దీర్ఘాయువును అనుగ్రహిస్తాడు. దేవుడు ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. మనం చేసేది నెక్స్ట్ చెప్తే నేను ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. దేవుడు మనకిచ్చేది ఏంటంటే దీర్ఘాయువు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯು. మన జీవితం ఈ లోకంలో సంపూర్ణతలోకి రావాలి. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. మన జీవితంలో మనకి మరణం అర్ధంతర మరణాలు రాకూడదు. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರಣವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು. మన ఆత్మీయ జీవితం సంపూర్ణతకు రావాలి. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. అలాగే మనకి దేవుడు దీర్ఘాయువును అనుగ్రహించాలి. ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, చెప్తాను వినండి. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. మనకి రాజుగారు ఉన్నారు, హిజ్కియా రాజు ఉన్నారు. ಹಿಜ್ಕಿಯ రాజರಿದ್ದಾರೆ. అతనికి మరణకరమైన రోగం. ಆತನಿಗೆ మరణకరವಾದ ರೋಗ. అంటే ఆయనకి ఈ వెనకాల ఇక ఈ మీద మన ఈ చెయ్య గుప్పుడు బిగిస్తే ఇంత గుంట లోపల ఉంటది.
ಆತನಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತ ತೆಗ್ಗಿರ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. అంటే బైబిల్లో లేదు కానీ చరిత్ర చెప్తూ ఉన్నది. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ. నేను చరిత్ర చదవలేదు కానీ పరిశుద్ధులు పెద్ద దైవజనులు చెప్తే నేను విన్నాను. ನಾನು ಚರಿತ್ರೆ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೊಡ್ಡ ದೈವ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. రాచుపుండు, ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಹುಣ್ಣು. లోపల గుంట ఉంటది, గుంటగా. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗ್ಗಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. అందులో పురుగులు తిరుగుతూ ఉండేవి. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. రాజుగారు కాదండి, ರಾಜನಲ್ವಾ? ఆయన దగ్గర ఎంతో మంది వైద్యులు ఉంటారు. ಆತನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ఎవ్వరు బాగు చేయలేకపోయారు, ಯಾರು ಕೂಡ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. అయితే కొంతమంది పెద్దలు అన్నారు, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, అయ్యా ಅಯ್ಯ ఆ గుంట పెద్దదవట్లేదు, ಆ ತೆಗ್ಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ఆ గుంట అలాగే ఉంటుంది, ಆ ತೆಗ್ಗು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ఓ పని చేద్దాం, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. మీకు ఒక సలహా. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. రోజు మాంసము ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಂಸ ఆ గుంటలో వేస్తే ಆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ఆ పురుగులు తింటాయి, ಆ ಹುಳ ಬೆಳ್ಳ ಅದನ್ನ ತಿಂತವೆ. ఆ పురుగులు లావు అయితే ఆ పురుగులు తీసేద్దాము అని. ಆ ಹುಳ ದಪ್ಪಗಾದ್ರೆ ಆ ಹುಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అంత మాంసము ఇజ్కియ ఆ వీపు భాగంలో ఆ గుంటలో పోస్తే ಅಷ್ಟು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಿಜ್ಕೀಯ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ఆ మాంసాన్ని పురుగులు తిని ఆ పురుగులు పెద్దయ్యాయి. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಂತ ಹುಳಗಳು ದಪ್ಪಗಾದವು. ఆయనకి సంతోషం లేదు, ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ప్రాణానికి నెమ్మది లేదు, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. కిరీటం ఉంటే ఏ ఉపయోగం, ಕಿರೀಟ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, ఉంగరాలు ఉంటే ఏ ఉపయోగం, ಉಂಗುರಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, నగలుంటే ఏ ఉపయోగం, ಆಭರಣಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, ఘనత ఉంటే ఏ ఉపయోగం, ಘನತೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, తినడానికి ఉంటే ఏ ఉపయోగం, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ. రాత్రం పగలు ఒక నరకం ఇజ్కియాకి. ಹಗಲು ಇರುಳು ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ನರಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ఇలా ఒక దైవజనుడు వచ్చాడు, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕನು ಬಂದ. దేవుడు చెప్పారు, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ఇజ్కియాని ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమను. ಹಿಜ್ಕೀಯನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ. ఇజ్కియాకి మరణం వస్తా ఉంది, ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಮರಣವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ఇజ్కియా చనిపోబోతున్నాడు. ಹಿಜ್ಕೀಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. దైవజనుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు. ದೈವ ಸೇವಕನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ఎవరన్నా పాస్టర్ గారికి వెళ్తే కొంచెం ఆదరణ కలుగుతుంది. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬರ್ತದೆ. ఎవరన్నా రోగంలో ఉన్నప్పుడు దైవజనుడు వెళ్తే, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೈವ ಸೇವಕರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, చచ్చిపోయే వ్యక్తిని కూడా నేనైతే ఏం కాదయ్యా దేవుడు బతికిస్తాడని చెప్తాను. ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ವಯ್ಯ ಭಯಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఒకవేళ మనసులో ఉన్నా కానీ పైకి చెప్పం, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲ. బయటకు వచ్చి ఏమంటాం, ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం, ప్రభుకి అప్పగించి ప్రార్థన చేద్దాం అంటాం. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. వాళ్ళ ముందేమంటాం, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ఏం కాదయ్యా ಅಯ್ಯ ಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ చేసుకో, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, నువ్వు ఆదివారం చర్చికి వస్తావు, పాట పాడతావో, ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀಯಾ, ఇలా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తాం మనం. ಒಂಚೂರು ನಾವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. మరి ఆ రోజున దైవజనుడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ಆ ದಿನ ದೈವ ಸೇವಕರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ఆయన మంచం మీద ఉన్నాడు. ಆತ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. అయ్యా ಅಯ್ಯ నువ్వు చచ్చిపోతావు, ನೀನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, నీళ్ళు చక్క పెట్టుకోమన్నాడు, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇంటికి ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ఈ మాట ಈ ಒಂದು ಮಾತು ఇజ్కియా హృదయానికి ఎలా ఉంటది, ಕೇಳಿರುವ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ಈಗ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి కాదంటే ఎంత బాధ, ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ఈమెకి గర్భఫలం లేదంటే ఎంత బాధ, ಈಕೆಗೆ ಗರ್ಭಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು, నీ భర్త మారడంటే ఎంత బాధ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು నీ ನೋವು, కొడుకులు దుర్మార్గులు అంటే ఎంత నీకు బాధ. ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನಿಸ್ತದೆ. మన ముందు ఎవరన్నా మనల్ని బాధ పెట్టే మాట అంటే మనకు బాధ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋವು ಆಗುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. నువ్వు చచ్చిపోతాం అన్నాడు ఆయన. ನೀನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ. అయితే ఇజ్కియా గోడ కాడ మోకరించి, ಆದರೆ ಹಿಜ್ಕೀಯ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ, నేను ఎలాగ నడుచుకున్నానో అది నీకు బాగా తెలుసు అన్నాడు అంతే. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. దైవజనుడు తెలియకపోవచ్చు, ದೈವ ಸೇವಕರಿಗೆ అన్నదమ్ములు తెలియకపోవచ్చు, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, స్నేహితులు తొలగిపోవచ్చు, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ఇరుగు పొరుగు వారు తెలియకపోవచ్చు, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. నేను ఎలా నడుచుకున్నానో న్యాయంగా ఎలాగ జీవించానో నీకు తెలుసు అన్నాడు. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ఏ వ్యక్తి ద్వారా చావు కబురు పంపించాడో, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿನ ವಾರ್ತೆ ఆ ಬಂತು, వ్యక్తి వచ్చి చెప్తున్నాడు. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ఏ ಹೇಳ್ತಾನೆ, నోటుతో మనిషి సత్తామన్నాడు, ಯಾವ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ అదే ಹೇಳಿದ್ರು, నోటుతో దేవుడు పలికిస్తున్నాడు. ಅದೇ ಬಾಯಿಂದ ದೇವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు నీకు 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ పొడిగించాడు. కొట్టండి ದೇವರು గట్టిగా. ನಿನಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. అంటే
ಅಂದ್ರೆ తన ప్రాణము మరణకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతుంటే, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಮರಣಕರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ దేవుడు దీర్ఘాయువును మరలా ఇచ్చాడు. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలారా, ಇದನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, నీ ప్రాణాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అంటే అర్థం, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ఈ ಅರ್ಥ భూమి మీద మనమందరూ దీర్ఘాయువంతులుగా బ్రతకాలి. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀರ್ಘಾಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. మోషేకి దీర్ఘాయువు ఉంది. ಮೋಶೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಇದೆ. అవునా ಹೌದಾ? అవునా కదా? ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? అవునా కదా? ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? మరి ధనవంతుడు వాడు నీ ప్రాణాన్ని రాత్రి తీసుకుంటున్నానంటే అర్థం, ಆ ಧನವಂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈ ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ వాడికి దీర్ఘాయువు లేదు భూమి మీద. ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಇಲ್ಲ. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఒరే బాబు, నువ్వు సంపాదించినంత ఏమైపోతురా బాబు, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೋ? నీ ప్రాణాన్ని నేను తీసుకుంటే ఏంటి, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? అందుకని వాక్యం చెప్తుంది, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, దేవుడు నీ ప్రాణాన్ని నీకు ఇచ్చాడంటే నీ ప్రాణమునకు దేవుడు దీర్ఘాయువు అనుగ్రహించునుగాక. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. మరి మన ప్రాణానికి దేవుడు దీర్ఘాయువు ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು చూద్దామా, ನೋಡೋಣವಾ? అదే ద్వితీయోపదేశకాండంలో 15 వాక్యం చదవండి, 15 3వ లైన్. 15 వచ్చిన 3ನೇ లైన్ ఓదిరి. తక్కువ కానివి ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು న్యాయమైన ನ್ಯಾಯವಾದ తూనికరాళ్ళు ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು నీవు ఉంచుకొనవలెను. ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. తక్కువనిది కాని ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದಾದರೂ న్యాయమైన ನ್ಯಾಯವಾದದ తూము నీకుండవలెను. ಅಳತೆ ತೂಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕು. తలపైకెత్తండి. దేవుడు మనకు దీర్ఘాయుని ఇవ్వాలి అంటే, ದೇವರು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, నువ్వు ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి అంటే, ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ నీ దగ్గర ನಿನ್ನ ಹತ್ರ రాళ్ళు ఉండాలి. ಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕು. ఏ రాళ్ళు ಯಾವ ಕಲ್ಲದು? చెప్పండి. న్యాయమైన తూనిక రాళ్ళు. ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಳತೆಯ ಕಳ್ಳು. ఇప్పుడు కిరాణా షాపులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనం సరుకులు కొంటాం. ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ఇది కిలో రాయ, ಇದು ಕಿಲೋ ಕಲ್ಲು. అబ్బాయి ఒక కిలో పందారు ఇవ్వండి అన్నారు. ಏನಪ್ಪಾ 1 ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. కిలో రాయి పెడతారు, 1 ಕಿಲೋ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ఈ పక్కన కిలో పందారు పోస్తారు. ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు ముళ్ళు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ఎటు ఉండాలి? ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ఇటు ఉండకూడదు అది చెప్పండి, ఇటు ఉండకూడదు అది చెప్పండి, అటు ఉండకూడదు. ಈ ಬದಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ಬದಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ఇటు ఉండకూడదు, అటు ఉండకూడదు. ಈ ಬದಿ ಆ ಬದಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ఇటుంటే న్యాయం లేదు, ಈ ಬದಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ, ఇటుంటే న్యాయం లేదు. ಈ ಬದಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ. ప్రతి ఇంటిలో తల్లైనా తండ్రైనా కోడలైనా కొడుకైనా కూతురైనా న్యాయం. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಂದೆಯಾದ್ರೂ ತಾಯಿಯಾದ್ರೂ ಸೊಸೆಯಾದ್ರೂ ಮಗನಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ. ఒక తల్లి గారు, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯವರು కొడుకేమో సిటీలో, కూతురేమో సిటీలో ఉంది. ಮಗಳು ಸಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಳೆ, కొడుకేమో ఇంకో ఊర్లో ఉన్నారు. ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. కూతురింటికి వెళ్ళింది తల్లి. ಈ ತಾಯಿ ಆ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. 4 రోజులకు వచ్చేసారు. 4 ದಿನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. 10 రోజులు ఉన్నది. ಒಂದು 10 ದಿನ ಇದಿರಬಹುದು. 10 రోజులు ఉన్న తర్వాత పక్కింటి ఆమె అడిగింది. 10 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು, అమ్మా తల్లి, ಏನಮ್ಮ ತಾಯಿ, కూతురింటికి వెళ్ళావు కదా, ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ವಾ? కూతురు ఎలా ఉంది? ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? నా కూతురు బంగారం. ನನ್ ಮಗಳ ಬಂಗಾರ ರೀ. నా కూతురు ఏంటి తెలుసా? ನನ್ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? వాళ్ళ భర్తని పైటి చింక్ కట్టుకుని తిరుగుతా ఉంది. ಆಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸೆರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. నా కూతురు కూర్చోమంటే కూర్చోట్లేడు, ನನ್ ಮಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ, నిలబడమంటే నిలబడుతున్నాడు. ಎದ್ದೇಳಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నా కూతురు చెప్పు చేతలో నడుస్తున్నాడు నా అల్లుడు. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. నా కూతురు చాలా గ్రేట్, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್. ఓకేనా? ಹೌದಾ? మరి కోడల ఇంటికి వెళ్ళావు కదా, మరి సొప్పనాథ మోకంది. ಸರಿ ಬಿಡು, ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಿಯಲ್ಲ, ಮಂಕದಂತ ಮುಖದವಳು. నా కొడుకు నా మాట అంటలా, ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆడు భారీ చుడి తిరుగుతున్నాడు. ಅವನು ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంటే
కూతురికి ఎత్తనేమో న్యాయం, కోడలు ఎత్తే న్యాయం కదా. ಅಂದ್ರೆ మಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಸೊಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ. అత్తలో బుర్రకెక్కుతుందా? ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇದು ಏರ್ತಾ ಇದೆ. బుర్రకెక్కించుకోండి కొద్దిగా, ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ರಿ. కూతురు ఎలా నడుచుకున్నా పర్వాలా, ಮಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ అంటారు. ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ. అదే కొంచెం కోడలు నడిస్తే, ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಸೊಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ఒక తల్లిగా కూతురికైనా కోడలకైనా ఒకే న్యాయం. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಗಾದ್ರೂ ಮಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. ఒక తండ్రిగా ఒకే న్యాయం. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. నీలో న్యాయం అనేది లేకపోతే నీకు దీర్ఘాయువు తగ్గిపోతూ వస్తది. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯು ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. దావీదుకి దీర్ఘాయునిచ్చాడు దేవుడు. ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. తన పక్కనున్న వాడికైనా ఒకే న్యాయం, శత్రువుకైనా ఒకే న్యాయం. ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಶತ್ರುಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. మరి వాళ్ళ కొడుకులకు దీర్ఘాయువు లేదు, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. అబ్షాలోముకి దీర్ఘాయువు లేదు. ಅಬ್ಷಾಲೋಮನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಇಲ್ಲ. అబ్షాము అందగాడే, ಅಬ್ಷಾಲೋಮ್ ಅಂದ ಉಳ್ಳವನೇ, సుందరాంగుడే, ಸುಂದರಾಂಗಿಯೇ, వీరుడు విక్రమార్కుడే, ವೀರ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕನು, జులపాలు బాగా పెంచుకున్నాడు, ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. తండ్రి బ్రతికి ఉండగానే అర్ధాంతరంగా అన్యాయంగా రాజ్యము లాక్కోవాలనుకున్నాడు. ತಂದೆ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಧಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ. అంతే గమనించండి. ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ, కొడుకులు, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ, నీ తల్లి తండ్రి పట్ల న్యాయంగా ఉండాలి. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. కూతురులు మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల న్యాయంగా ఉండాలి. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. కోడళ్ళు మీ అత్తగారుల పట్ల మామల పట్ల న్యాయంగా ఉండాలి. ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಮಾವನ ಹತ್ರ న్యాಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ఏమండి, ನೋಡ್ರಿ, వాళ్ళ అమ్మాలు వచ్చినప్పుడేమో వాళ్ళకు ఒక రకంగాను, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ, వీళ్ళ అమ్మాలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకు ఇంకొక రకంగాను, ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ఇలాగ చేశారంటే కొంతకాలమే ఉంటారు, కొంతకాలం తర్వాత పైకి వెళ్ళిపోతారు. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. అమ్మ వచ్చిందా, పప్పు సారు కాసావు, ఓకే. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ. అత్తగారు వచ్చారా, చెప్పండి, అదే పప్పు సారు పెట్టారు. ಅತ್ತೆಯವರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. అమ్మ వచ్చినప్పుడు చేపలు, రొయ్యలు ఫ్రై, చేపల ఫ్రై, మటన్ ఫ్రై, మళ్ళా కర్రీ ఇన్ని పెట్టి, అత్తగారు మామగారు వచ్చేసరికి పులుసు వంకాయ, చెప్పండి, పప్పు సారు ఈ పెడితే అట. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಮೀನಿನ ಸಾರು, ಜಿಂಗಾ ಮೀನು, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದೇ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅತ್ತೆಯರು ಬಂದ್ರೆ జాగ్రత్త, అట్లా ఉండకూడదు. మనం ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವು. నీ హృదయం ఎప్పుడు న్యాయంతో ఉండునగాక. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರಲಿ. అలాగా న్యాయంగా ఉండాలి. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. అలా నువ్వు న్యాయంగా ఉంటే ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ರೆ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దీర్ఘాయువుని. ದೇವರು ನಿನಗೆ ఏ రోగము, ఏ వ్యాధి మిమ్మల్ని ఏమీ చెయ్యదు. ಯಾವ ರೋಗ, ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. అందుకే చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేనందాం. ఆమేన్. సామెతలు 20:23 చూడండి. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. దొంగ త్రాసు నీకు ఉండకూడదంట. ఏ త్రాసు? ఏ త్రాసు? చదవండి మాట. వేరు వేరు తూనిక రాళ్ళు ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. వేరు వేరు తూనిక రాళ్ళు, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. దొంగ త్రాసు అనుకూలము కాదు. ಮೋಸದ ತ್ರಾಸು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. ఏ త్రాసు? దొంగ త్రాసు నీకు అనుకూలం కాదు, నీ దేహానికి అనుకూలం కాదు, నీ ఆరోగ్యానికి అనుకూలం కాదు. ಮೋಸದ ತ್ರಾಸು ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. చెప్తాను వినండి. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. భర్త గారు ಗಂಡನವರು పనికి వెళ్ళొచ్చి ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ప్యాంటు షర్ట్ అక్కడ విడిచిపెట్టి ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాడు. ఆయన ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಅವಯ್ಯ ಹೋದ. ఎల్లొచ్చేసరికి సొక్కాయిలో డబ్బుల్లో, ప్యాంట్లో డబ్బులు లేవు. ಹೋಗಿ ಬಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಗಿಯೊಳಗಿರುವಂತ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడు ಈಗ ఆ డబ్బులతో ಆ ಹಣದಿಂದ ఏదో తెచ్చుకున్నారు, ಏನೋ ನೀವು ತಂದು ఏదో కొనుక్కున్నారు, ಏನೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. దానికి మళ్ళా ప్రార్థన, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ప్రభా తింటున్నానయ్యా దీవించు అంటాడు. ఇది అనుకూలం కాదు. ಕರ್ತನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಇದು ಅನುಕೂಲವಲ್ಲ. నువ్వు దొంగతనంగా తెచ్చుకునే చొక్కా అయినా చీర అయినా ఏది కొనుక్కున్నా అది నీకు అనుకూలం కాదు. దాని వల్ల వ్యాధులు రోగాలు వస్తాయి. ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಂಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಸೀರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರಬಹುದು.
గెహాజీ అట్లాగా తెచ్చుకుని లేనిపోని రోగాలు తెచ్చుకున్నాడు. ಗೆಹಜಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ. నువ్వు పనికి వెళ్ళావా? ನೀನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? పనిలో న్యాయంగా కష్టపడి డబ్బులు తెచ్చుకో. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ತಂದು. ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావా? ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? న్యాయంగా కష్టపడి డబ్బులు తెచ్చుకో. న్యాಯವಾಗಿ కష్టపಟ್ಟು ಹಣ ತಂದು. వ్యాపారం చేస్తున్నావా? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ఎవ్వల్ని మోసం చేయొద్దు, ఉన్నట్టుగా వ్యాపారం చేసి డబ్బులు తెచ్చుకో. ಯಾರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಂದುಕೋ. దొంగ త్రాసు ఉండకూడదు, అది దేవుడికి అసహ్యమైంది, నీచమైంది. ಮೋಸದ ತ್ರಾಸು ಇರಬಾರದು, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ನೀಚವಾದದ್ದು. ఒకే యజమానులు, ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ఒక పెయింటింగ్ ఒప్పుకున్నారు. ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ఆయన ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. డబ్బులు ఆయన తెప్పించాడు పెయింట్. ಆತನೇ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿದ. పెయింట్ ఆయనే రప్పించాడు. ಪೇಂಟು ಆತನೇ ತಂದ. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? న్యాయంగా. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ. ఉన్నదని పూసేసి మొత్తం పారేసేసి ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ అది చేయకూడదు. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. నేను కూలి తీసుకుంటున్నాను కదా, జీతం తీసుకుంటున్నాను కదా, ನಾನು ಕೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ అని న్యాయం చేయాలి. ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. డబ్బా ఎత్తుకెళ్ళిపోకూడదు. ಅವಧಿ ನೋಡಿ ಡಬ್ಬ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. బిలాయిలో ఒక ఆయన డబ్బా తీసుకొచ్చాడు మందిరానికి. ಬಿಲಾಯಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ. 20 లీటర్లు టిన్ను, 20 ಲೀಟರ್ ಟಿನ್ನದು. అన్న పేడు తెచ్చాను అన్నాడు. ಅನ್ನ ಪೇಂಟ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ఎంత అన్న? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ఎవరన్నా కానుకిచ్చారా అన్న? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ నువ్వే కొన్నవా అన్న? ನೀನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ఒక చోట పని చేస్తున్నాను, ನಾನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 5 డబ్బాలు చెప్పాను. 5 ಡಬ್ಬ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 4 ಡబ్బాలే అయిపోయినాయి. 4 ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. డబ్బా మిగిలింది. 1 ಡಬ್ಬ ಉಳಿದಿದೆ. మన ప్రభు పనికి తెచ్చానన్నాడు. ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಗಾಗಿ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. లేనిపోని శాపం నాకు వద్దు బాబోయ్. ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಶಾಪ ಏನು ನನಗೆ నాకు వద్దు బాబోయ్. ನನಗೆ ಬೇಡ బాబోయ్. ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ. తీసుకెళ్ళిపో, ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ఇటువంటి పనులు ఎప్పుడు చేయొద్దు. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ఏం తగ్గిపోద్ది? ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ఏం తగ్గిపోద్ది? ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ఏం తగ్గిపోద్ది? ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? దీర్ఘాయు తగ్గిపోద్ది. ದೀರ್ಘಾಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. అలాగా మన బ్రతుకునగా అక్క, ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿ. నువ్వు కష్టపడింది తిను, ಇನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ತಿನ್ನು. దేవుడు నీకు ఇచ్చింది అనుభవించు. దేవుడు నిನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. దేవుడు ఇవ్వలేంది ఆవగింజంత నలుసంత మన దగ్గర ఉండకూడదు. ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ. ఈ బాడీ అవయవాలను ఎవరు తయారు చేశారు? ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು? దేవుడు ఇచ్చాడు కదా. ದೇವರೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ఒక చిన్న నలుసు ఇందులో ఉంది. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಧೂಳು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ఫ్రీగా మాట్లాడతామా? ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ఫ్రీగా నవ్వుతామా? ಚೆನ್ನಾಗಿ నగలిಕ್ಕೆ ಆಗ್ತదా? ఇక్కడ నుంచి కారుతా ఉంటది, రేపే నీళ్ళల్లో పెట్టి తిప్పుతా ఉంటే ఇది చిన్న నలకే. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ತೇವೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ఇప్పుడు లోపల ఎన్నో పేగులు ఉన్నాయి, ఎన్నో అవయవాలు ఉన్నాయి. ಒಳಗಡೆ ఎಷ್ಟೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿವೆ, ఎಷ್ಟೋ ಕರಳುಗಳಿವೆ. ఎక్కడో చిన్న గొల్ల వచ్చేసరికి మంద కాదు, అది మనలో ఉండేసరికి తట్టుకోలేం మనం. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಅದು అందుకనే మన త్రాసు ఎప్పుడు న్యాయంగా ఉంటే, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ರೆ నీకు దేవుడు దీర్ఘాయువును అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. ఏ వ్యాధులు, ఏ రోగాలు మిమ్మల్ని ఏమీ చెయ్యవు. ఆమేన్. భయపడద్దు. చేతుల పైకెత్తి గట్టిగా ఆమేనందాం. ఆమేన్. చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేనందాం. రెండోది, ಎರಡನೇದು ద్వితీయోపదేశ కాండం, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡವು 26వ అధ్యాయం 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి. 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. నీ దేవుడైన యెహోవా ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು నీకిచ్చుచున్న, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ. నేను చదివే చోటల్లా నీకిచ్చుచున్నా అని అంటాడు ఆయన. ನಾನು ಓದುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. నీ దేవుడిని యెహోవా, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು నీకిచ్చుచున్న, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ, నీ భూమిలో నుండి, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ నీవు కూర్చుకొను భూ ఫలములన్నిటిలోను, ನೀನು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭೂ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು. ఇక్కడ రెండో చెప్తున్నాను, నీకు భూ పంటను దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. తలపైకి ఎత్తండి, ఎవరిస్తాను? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. అంటే
నువ్వు వ్యవసాయం పండిస్తే ఆ పంట నీ చేతికి ఇస్తాడు. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನೀನು ಬೆಳೆಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಹೇಗೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. భయంకరమైన కరువు, ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ಷಾಮ, అందరూ ఆ ప్రాంతం ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అదే రోజు ఇస్సాకు ಅದೇ ದಿನ ಇಸ್ಸಾಕನು ఎడారిలో విత్తనం వేశాడు. ఆయన ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆకాశం వర్షం ఇచ్చింది, ಆಕಾಶವು ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, భూమి 100 ఫలాన్ని ఇచ్చింది. ಭೂಮಿ 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿತು. అంటే దేవుడు, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು నువ్వు ఉద్యోగమే చేసినా, వ్యాపారమే చేసినా, కూలియే చేసినా, ఏ పని చేసినా ఆ పనిలో ఆశీర్వాదం అనేది దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. ನೀನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, యాకోబు చేతికరతో మామయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళారు. ಯಾಕೋಬನ ಕೈ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. గొర్రెలు ఎవరే? ಆ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು? గొర్రెలు ఎవరే? ಯಾರ್ದ್ರಿ ಕುರಿಗಳು? లాబాని. ಲಾಬಾನ. మేకలు ఎవరే? ಮೇಕೆಗಳು ಯಾರ್ದು? లాబాని. ಲಾಬಾಂದು. కానీ ಆದ್ರೆ ఆ గొర్రెలు కొన్ని లాబాన్ దగ్గర నుంచి కొన్ని యాకోబు తీసుకున్నాడు. ಆ ಲಾಬಾನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ఎప్పుడైతే యాకోబు గొర్రెల తోటలోకి వెళ్ళాడో, ಯಾವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದ್ನೋ, ఆ గొర్రెలన్నిటి కూడా ఆశీర్వదించబడ్డాయి, విస్తరించినాయి. ఆ కురిగಳೆಲ್ಲ ఆశీర్వాద ಹೊಂದಿ విస్తరణయాదవు. అంటే గొర్రెల మందలోకి వెళ్తే గొర్రెల మందల్ని దేవుడు విస్తరింపజేశాడు యాకోబుకి. ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಮುಖಾಂತರ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದವು. పేతురు గారు రాత్రంతా చేపలు పట్టాడు, ఒక చేప పడల, వలేసాడు, చేపలు పడల. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪೇತ್ರನ್ನು ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. యేసయ్య దోనెక్కాడు, ಯೇಸುವು ಆ ನಾವೇನು ఇప్పుడు ಹತ್ತಿದ್ರು, నీకు చేపలు ఇస్తున్నానన్నాడు. ಈಗ ನಿನಗೆ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ వల ಹೇಳಿದ್ರು. వేయగానే వల పిగిలిపోయే చేపలు పేతురు గారు పట్టాడు. ಬಲೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಳೆ ಹರಿಯುವಷ್ಟು ಮೀನ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. అంటే భూమి పంట అయినా, చేతి పని అయినా, ఉద్యోగమైనా, వ్యాపారమైనా దేవుడు ఈ క్షణము నీకు ఇచ్చునుగాక. ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಫಲವಾದ್ರು, ವ್ಯಾಪಾರವಾದ್ರು, ಕೈ ಕೆಲಸವಾದ್ರು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ఒక వ్యాపారంలో దేవుడు అడుగు పెడితే వ్యాపారం పైకి వస్తుంది. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ఒక చేతి పనిలో దేవుడు నిన్ను పైకి తీసుకొస్తాడు. ಒಂದು ಕೈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ఒక ఉద్యోగంలో దేవుడు నిన్ను పైకి ಒಂದು తీసుకొస్తాడు. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. అలాగ చేతుల పైకెత్తి గట్టిగా ఆమేనందాం. ಆಮೆನ್. మరొకసారి ఆమేనందాం. ಆಮೆನ್. అయితే మనం ఏం చేయాలి? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು చూద్దాం, అక్కడే ఉంది. ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. రెండవ వాక్యం, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, మూడో లైన్ చదువుతున్నా. ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. భూ ఫలములన్నిటిలోను ಭೂಮಿಯ ಫಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ప్రథమ ఫలములను ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನ್ನು తీసుకుని ತೆಗೆದುಕೊಂಡು గంపలో ఉంచి ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ఏర్పరచుకున్న స్థలమునకు వెళ్ళి ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ఆ దినముల్లో ఉండి యాజకుని యొద్దకు పోయి ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ యాజకుడికి ఇవ్వాలి. ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. పాత నిబంధన కాలంలో ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ జరిగిన విషయాన్ని మీకు తెలియపరుస్తాను. ನಡೆದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ఆ ನಂತರ అధ్యాయం అంతా చదువుకోండి. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ఏం జరిగిందో చెప్తాను. ಏನ್ ನಡೀತೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. వీళ్ళు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్లో కానానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ద్రాక్ష తోటలు వేసుకున్నారు, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವನ್ನು అంజూర ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. తోటలు వేసుకున్నారు, ಅಂಜೂರದ ತೋಟವನ್ನು గోధుమ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. పంట, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ, యవ్వల పంట, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಿರುವಂತ ಬೆಳೆ, దానిమ్మ పంట, ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ, ఒలివ పంట, ಒಳಿವ ಬೆಳೆ, ఇలా పంటలన్నీ వేసుకున్నారు. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ప్రతి వారు కూడా ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ వారి కష్టార్జితములో ಅವರ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ప్రథమ ఫలం తీసుకుని ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು తిన్నగా ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళి ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ యాజకునికి ఇచ్చి ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು వాళ్ళు మోకరించి ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ చేతులు పైకెత్తి ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ వీళ్ళకి జరిగిన విషయం చెప్తారు. అక్కడ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఏం చెప్తున్నారు? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? అయ్యా, ಅಯ್ಯ, ఈ రోజు కానాన్లో ఉన్నాము అంటే, ಈ ದಿನ ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ఈ రోజున ఇంత ఆశీర్వాదం మేము అనుభవిస్తున్నామంటే, ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ఒకప్పుడు మా పితృడైన అబ్రాహాము గారికి చేసిన వాగ్దానం ఇది.
ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ ಇದು. మా పితరులు ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ తిండికి లేక ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ఫరో చేతిలో హింసించబడి ಫರೋನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ శ్రమ ಗುರಿಯಾಗಿ పట్టబడి ಶ್ರಮೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ నలగొట్టబడి ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು వాళ్ళందరూ నరకాన్ని అనిపించారయ్యా. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರಯ್ಯ. ఆ స్థితి మాకు ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు మీరు. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. మా పితరులందరినీ మీరు కానానికి తీసుకొచ్చారు. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾನಾನಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. వారికి పుట్టిన బిడ్డలు మేము, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ఈ రోజు మమ్మల్ని ఈ స్థితిలో పెట్టారని, ಈ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, నీవు మాకిచ్చిన దాంట్లోనే మీకు ఇస్తున్నామని, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ఇలా ಅಂತ. పాత నిబంధన కాలంలో ద్వితీయోపదేశ కాండములో 26వ అధ్యాయములో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి 10వ వంతు దైవజను చేతిలో పెట్టి ఎంత ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళు. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి దేవుడికి ఇచ్చి ఇంత ప్రార్థన చేశారు. ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇప్పుడు మీరు 11వ వాక్యం చూడండి, 10, 11 చూడండి. ಈಗ 10 ಹಾಗೂ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ఇదిగో 10, 11. 10 ಹಾಗೂ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. నీవు నాకిచ్చిన భూమి యొక్క ప్రథమ ఫలములను, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಲ್ಲಿ, నీవు నాకిచ్చిన, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ భూమి యొక్క ప్రథమ ఫలాలను, ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನ್ನು నేను తెచ్చి ఇచ్చి ఉన్నానని ನಾನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ నీ దేవుడిని యెహోవా సన్నిధి చెప్పి, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. చదవండి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು అదిగో ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, నేను దేవుని స్థానంలో ఉన్నాను అనుకోండి, ನಾನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. మన విశ్వాసీన ಈತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ఇప్పుడు చదవండి. నీవు నాకిచ్చిన భూమి యొక్క ప్రథమ ఫలములను. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, రైల్వే ఎంప్లాయ్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నెల జీతం ఎవరిస్తారు? చేతులు. ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? రైల్వే ఎంప్లాయ్కి నెల జీతం గవర్నమెంట్ కాదు ఇచ్చేది. ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ దేవుడు చెప్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇచ్చేది ఎంత? 1000 రూపాయలు. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು? 1000 ರೂಪಾಯಿ. ఇప్పుడు ఈయన అంటున్నాడు, ఈయనేమంటున్నాడు? ಈಗ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ? వచ్చి మందిరానికి వచ్చి, మందిರಕ್ಕೆ ಬಂದು, అయ్యా నాకు ఇచ్చిన ఉద్యోగంలో 60,000 రూపాయలు ఇచ్చావు, 6,000 రూపాయలు తీసుకొచ్చి, ಅಯ್ಯ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ 6,000 నీవు నాకు ರೂಪಾಯಿ ఇచ్చిన దాన్ని నేను దైవజనుల చేతిలో పెడుతున్నాను దేవుడికి చెప్పాలంట. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ದೈವ ಸೇವಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. చదవండి 11వ వాక్యం. నీ దేవుడని యెహోవా సన్నిధిలో దాన్ని పెట్టి నమస్కారం చేసి, హల్లెలూయా. అయ్యో ఇప్పుడు దేవుడు ఇచ్చాడు. ಈಗ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. వ్యాపారంలో డబ్బులు ఇచ్చాడు, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, డబ్బులు ఇచ్చాడు, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఈయన ఏం చేయాలంటే, ಆಗ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ మందిరానికి వచ్చి ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು మోకరించి ಮೊಣಕಾಲ್ ಹಾಕಿ, ఒకప్పుడు లేదయ్యా, ಅಯ್ಯ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ఊరు గుడిసెలో ఉన్నానయ్యా, ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, సైకిల్ కూడా లేదయ్యా, ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నానయ్యా, ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, బైక్ ఉందయ్యా, ಸ್ಕೂಟಿ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, అన్ని బాగున్నాయ్యా, ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯ, నాకు ప్రథమ ఫలాలు ఇచ్చిన దాంట్లో మరలా నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఇచ్చి దేవుడికి చెప్పాలి. ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. మీ వారికేనా, ನಿನ್ನ మీ ಹೆಂಡತಿಗೆನಾ, కొడుకులకేనా, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆನಾ, మీ ఇంటికేనా, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆನಾ? ఇలా ఇచ్చి ఇలా పెట్టుకుంటాడు దేవుడు. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದೇವರು. మొత్తం నీకు నమ్మి నీకు ఇస్తాడు, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ఇచ్చి ಕೊಟ್ಟು ఇలా ఖాళీగా పెట్టుకుంటాడు ఆయన. ಹೀಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ಆಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? కృతజ్ఞత కలిగి, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలి? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ప్రభువానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీరు తీసుకోవడమే తెలుసు కానీ ఇవ్వట్లేదు, జాగ్రత్త. ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತೆ. మీరు ఇంటికి వెళ్ళక అధ్యాయం చదువుకోండి బాగా. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ದೇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. దేవుని దశమ భాగాలు ఎవరు తినకూడదు, ದೇವರ ದಶಮ ಭಾಗ ಯಾರು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. హల్లెలూయా, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. అది సేవకే ఖర్చు పెట్టాలి, ಅದು ಸೇವೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು. ఆమేన్. ಆಮೇನ್. ఇప్పటికన్నా బుద్ధి తెచ్చుకుని ಇಂದಿಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು జ్ఞానంగా నడుచుకోండి. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ. కొంతమంది ఉన్నారండి, కొంతమంది నమ్మకస్తుల వల్లనే ఈ పరిచర్య కొనసాగుతుంది. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. సేవ జరగాలంటే మీకు ఇచ్చిన దాన్నే దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు.
ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ మళ్ళీ చెప్ప ದೇವ್ರು నువ్వు ನಿಮ್ಗೆ నాకు ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఇచ్చిందే మళ్ళా రూపాయి నీకు ఇస్తున్నాను అనాలి దేవుని దగ్గర. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನ್ ನನಗೆ ఆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ దమ్ము ధైర్యం మన దగ్గర ఉండాలి అంతే. గట్టిగా ಆ చెప్పట్ల. ದಮ್ಮು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు సామెతలు 11:24. ಈಗ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 11:24 ಅಧ್ಯಾಯ. వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందేవారు కలరు, తగిన దానికన్నా తక్కువిచ్చి లేమికి వచ్చేస్తారంట. వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందిన వారు అనేకులు ఉన్నారు, ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ఇవ్వవలసినంత ఇవ్వక తక్కువ ఇచ్చిన వారికి ఎందులోకి వస్తారు? లేమి అంటే దరిద్రంలోకి వచ్చేస్తారు. ಕೊಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಇಳಿದು నా ಬರ್ತಾರೆ. ప్రభు చెప్తున్నాడు, వ్యాపారములో ఉద్యోగంలో చేతి పనుల్లో మీ భూఫలము మీకు దేవుడిచ్చునగాక. ఆమేన్. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. నేను 10వ వంతు దేవుడికి ఇస్తానని గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. ఇప్పుడు ఎన్నైనా చెప్పండి. ఎన్నైనా? 2 అయినాయి. మూడోది ಮೂರನೇದು మొదటి రాజులు ಮೊದಲನೇ ಅರಸರು 3:12. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. మొదటి రాజులు 3:12. ಮೊದಲನೇ ಅರಸರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. తలపైకి ఎత్తండి. మూడోది ಮೂರನೇದು వివేక హృదయాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు. ವಿವೇಕ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. నాకైనా ನನಗಾದರೂ మీకైనా ನಿಮಗಾದರೂ వివేక హృదయం మనకు ఉండాలి. ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ನಮಗಿರಬೇಕು. వివేక హృదయం లేకపోతే ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ఎక్కడ పడిపోతామో తెలియదు, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ఎక్కడ సాతాను మింగేస్తాడో తెలియదు, ಎಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ್ನು ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ఎక్కడ శత్రువుల చేతిలో పడతామో తెలియదు. ಎಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ ಬಿಡ್ತೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. వివేక హృదయాన్ని దేవుడు మీకు అందరికి ఇచ్చునుగాక. ಆಮೇನ್. ವಿವೇಕ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ఈ వివేక హృదయం వల్ల ఏం కలుగుతుంది? ಈ ವಿವೇಕ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? 9వ వాక్యంలో ఉంది, 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, మంచి చెడు తెలుసుకోగలుగుతాం. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. మంచి చెడు తెలుసుకోగలుగుతాం. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ వివేక ಆಗ್ತದೆ. హృదయం మనకు తెలియకపోతే, ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ మంచేదో తెలుసుకోకపోయినా ప్రమాదమే, చెడేదో తెలుసుకోకపోయినా ప్రమాదమే. ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಮಾದವೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಮಾದವೇ. నీకు వివేక హృదయం ఉంటే, ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ నా భార్య మంచిది అని తెలుస్తుంది, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, సంతోషంగా ఉండగలుగుతావు. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. నీకు వివేక హృదయం ఉంటే, ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ, నీ భర్త చెడ్డోడని తెలిస్తే, ನಿನ್ ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟವನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ వివేక హృదయముతో ఆ వ్యక్తిని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలుగుతారు. ವಿವೇಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. మనిషికి మంచి తెలియాలి, చెడు తెలియాలి. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. మంచి ఎదుగుదలకి మంచిది, ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. చెడు నుంచి దూరంగా ఉంటది వివేక హృదయం. ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತದೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ. ఇప్పుడు పరో ఉన్నాడండి. ಈಗ ಫರೋ ಇದ್ದಾನ್ರಿ. పరోకి బంగారం ఉంది, ಫರೋನಿಗೆ ಬಂಗಾರವಿದೆ, రాజ కిరీటం ఉంది, ರಾಜ ಕಿರೀಟವಿದೆ, సింహాసనం ఉంది, ಸಿಂಹಾಸನವಿದೆ, పదవి ఉంది, ಆತನಿಗೆ ಪದವಿ ಇದೆ, అధికారం ఉంది, ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ఘనత గౌరవాలు ఉన్నాయి. ಘನತೆ ಗೌರವಗಳಿವೆ. ఆయనకి మాత్రం వివేక హృదయం లేదు. ಆತನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. పరోకి వివేక హృదయం లేదు. ಫರೋನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ఎలా లేదు పాస్టర్ గారు అంటారేమో. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನೇನೋ. పరోకి కల వచ్చింది. ಫರೋನಿಗೆ ಕನಸು ಬಂತು. ఒక బలమైన 7 ఆవులు ಬಲವಾದ 7 ಆಕಳುಗಳು ఏటి లోయలోంచి వచ్చినాయి. ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. తర్వాత బక్కచిక్కిపోయిన 7 ఆవులు ఏటి లోయలోంచి పైకి వచ్చినాయి. ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವಂತ 7 ಆಕಳುಗಳು ಕಣಿವೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿವೆ. ఇది పరోకు వచ్చిన కళ. ಇದು ಫರೋನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕನಸು. పరో లేచాడు. ಫರೋ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. బలమైన ఆవుల్ని బక్కచిక్కిపోయిన ఆవులు మింగేటు ఆయనకి గుండెల్లో ఒక భయాన్ని, ఎముకల్లో ఒక వణుకుని కలగ చేసినాయి. ಬಲವುಳ್ಳ ಆಕಳನ್ನು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವಂತ ಆಕಳು ನುಂಗು ಹಾಕುವಂತ ಕನಸು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು. ఇతనికి అర్థం కావట్లా. ಈತನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. బలమైన ఆవులంటే మంచివి, ಬಲವುಳ್ಳ ಆಕಳಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. బలహీనమైన ఆవులంటే చెడువి. ಬಲಹೀನ ಆಕಳಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. బలమైన ఆవులంటే అభివృద్ధి, ಬಲವಾದ ಆಕಳಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. బలహీనమైన ఆవులంటే శ్రమలు, దరిద్రత, శాపం. ಬಲಹೀನ ಆಕಳಂದ್ರೆ ಶ್ರಮೆಗಳು. ఇది
ఫరోకు తెలియలేదు, ಇದು ಫರೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, జ్ఞానులకు తెలియలేదు, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, శాస్త్రులకు తెలియలేదు, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ ఎవరికి ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, తెలియలేదు. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. అంటే ఫరోకి మంచేదో అర్థం కావట్లేదు, చెడేదో అర్థం కావట్లేదు. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫರೋನಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మంచి ఎన్ని దినాలు ఉంటుందో తెలియదు, ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, చెడు ఎన్ని దినాలు వెంటాడుతుందో తెలియదు, ಕೆಟ್ಟದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఐగుప్తు దేశములో చెప్పేవాడు ఒక్కడ లేడు. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತವನು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు యోసేపును గురించి తెలుసుకున్నారు, యోసేపును పిలిపించారు. ಆಗ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. యోసేపు కంట వివేక హృదయం ఉందంట. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಂತೆ. ఎప్పుడైతే వివేక హృదయం ఉందో, ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದೆಯೋ, ರಾಜ 7 సంవత్సరాలు నీ దేశంలో అంతా మంచి జరుగుతుంది. 7 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. మిగతా 7 సంవత్సరాలు భయంకరమైన కరువు శాపం వస్తుంది అన్నాడు. ಉಳಿದಂತ 7 ವರ್ಷ ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ಷಾಮ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. సింపుల్ గా చెప్పేశాడు, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ. నిజంగా ఆ రోజు యోసేపు లేకపోతే, ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದಿನ ಯೋಸೇಫನ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ఫరో అనుకుంటాడు, ಫರೋ నా ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, లెక్క మంచిది, ನನ್ನ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, నా చెయ్యి వాస్తు మంచిది, ನನ್ನ కೈ ವಾಸ್ತು నా ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, జాతకం మంచిది, ನನ್ನ ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. అందుకనే పట్టిందల్లా బంగారము, బాగా పంటలు పండేస్తున్నాయి, తినండి 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 అని వాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ರಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. నెక్స్ట్ 7 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ಮುಂದೆ 7 ವರ್ಷ ಬಂದ ನಂತರ ఒక 2 మెతుకుంటే పెట్టకూడదా? ಒಂದು 2 ತುತ್ತಿದ್ರೆ ಬಡಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? ఏంట గిన్నె ఊరుస్తున్నావు, కొంచెం కూరై, ಯಾಕೆ ತಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಉಜ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಯ ಹಾಕು. కూర ఉండడానికి కూరగాయలు ఉండవు, ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, అన్నం వేయడానికి ధాన్యం లేదు, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు చూడు అందరు సచ్చేవాళ్ళు కదా. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದವರಲ್ವಾ? అందుకని వివేక హృదయం ఉంటే, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ నీకు నెలకు 10,000 సంపాదించుకుంటే ತಿಂಗಳಿಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, వివేకం కలిగిన వాడు ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ఈ 10,000ని ಈ 10,000 మొత్తం ఖర్చు పెట్టారు. ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ఆ 10,000లో ಆ 10,000ದಲ್ಲಿ కొంచెం ఇంటికి వాడుకుంటారు, ಒಂಚೂರು ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, కొంచెం బ్యాంకులో వేసుకుంటారు. ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ఎందుకంటే ಅದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ రేపు అన్న రోజున ನಾಳೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ కష్టం వచ్చినప్పుడు ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ఆ బ్యాంకులో తీసుకుని ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఇంట్లో ఖర్చు పెట్టుకుంటాం. ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు ఉన్నాయని 10,000, ఉన్నాయని 50,000, ఉన్నాయని లక్షలు తగలపోసుకుంటుంటే, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತ 10,000, 50,000, ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ నువ్వు ಇದ್ರೆ, లక్షల రూపాయలు లక్షలు పెట్టి ఫోన్లు కొనుక్కుంటా ఉంటే, ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಫೋನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, వ్యర్థమైన వస్తువులు డబ్బులు పెట్టి తగలేసుకుంటుంటే, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, రేపొద్దున్న నీకు ఆపదొస్తే ఎవడొస్తాడో, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಪತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ఎవడిస్తాడో, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్తే డబ్బులు ఎవడిస్తాడో, ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ? గుర్తించండి. ಗುರ್ತಿಸಿರಿ. నీకొచ్చే ప్రతి పైసాని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి, ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇంట్లోనూ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, రూపాయి జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. ₹1 ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. అంటే వివేకం లేని సుందరసి పంది ముక్కుకున్న కమ్మి వంటిదంటే, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಣ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. కొంతమందికి వివేకం ఉండదు. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರಲ್ಲ. ఆయన అంటాడు, ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, నూనె కొంచెం 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 చూసి వాడకూడదా? ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ವಾಪರಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? టేస్ట్ లేదండి అందుకే పోతానండి అంటది. ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? టీ పెడతారు కొంతమంది, ಕೆಲವರು ಟೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఆయన అక్కడెక్కడ కష్టపడి చేస్తాడు, ఇది మాత్రం కిలోలు పోతా ఉంటది పందరు, లేకపోతే తాగినట్టు ఉండదండి అంటది. ಆ ವಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ಇದು ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಗಟ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ವಂತ. కొంతమంది చూడండి, ಕೆಲವರನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ, ఆ బట్టల సోపు బట్టలు ఉతికారు, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂತ ಸೋಪಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾರೆ, కొంచెం ముక్క మిగిలింది, ಒಂದು ತುಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, జాగ్రత్త పెట్టుకోద్దా? ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. వర్షం పడుతూ ఉంటే అది ఏమండి కరిగిపోయి నుగురు వస్తున్నా గానీ బంగారు తల్లి పిల్లలు అలాగే చూస్తూ ఉంటారు గానీ ఆ సోపు ముక్క జాగ్రత్త పెట్టుకున్న జ్ఞానం ఉండదు. ಆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸೋಪ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೂರುಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಬಂಗಾರ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ఏమండి ట్యూబ్ లైట్ ఉంటది ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. నీ పని అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ట్యూబ్ లైట్ ఆపుకోరు కొంతమంది. ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ట్యూబ్ లైట్ అలాగే వెలుగుతూ ಆ ఉంటది. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్న మంచిదే, ಸರಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, బయటికి వెళ్ళాడు ఫ్యాన్ ఆపుకోవాలి కదా. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ఫ్యాన్ ಮಾಡ್ಬೇಕು. తిరుగుతానే ఉంటది. ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ఇలా ఎంత మంది వ్యర్థంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కొంతమంది మహాతలులు చెప్పాలి, నాయనా ఏమంటే ట్యాంకులో నీళ్ళన్నీ గాలి అయిపోతా ఉంటాయి. ಕೆಲವರು ಮಹಾ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು,
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ దీన్ని ಇದೆ. ఎంత రుద్దినా గంటకి అయిందని మళ్ళా రుద్దితే మట్టే వచ్చేది. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. చూడండి, వివేకం కలిగిన వాడు ప్రతి పైసా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతాడు. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. నేను మామూలుని కాదు, ನಾನೇನ್ ಸಾಧಾರಣವಾದವನಲ್ಲ. పేస్ట్ వాడిన ఆ పేస్ట్ ను చాకుతో కోసి బ్రష్ పెట్టి మొత్తం లాగి అడుగుతాను నేను. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪರಿಸಿದ್ರು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ತೇನೆ. వాష్రూమ్ లో సోప్ ఇంత ముక్క కూడా నేను మిగలనే ఉన్నాను. ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಇಷ್ಟು ತುಂಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿಸಲ್ಲ. ఒకప్పుడు ఆ బాధ, ఆ పెయిన్ అనిపించాను కాబట్టి. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು, ಆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ఇప్పటికి పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాను నేను. ಈಗಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ నేను ಇದ್ದೇನೆ. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇటువైపు లైట్ వెలిగినా అటువైపు లైట్ ఆపడరా, వైపు లైట్ అట్లా లైట్ ఆపండి అంటాను. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬದಿ ಅಥವಾ ಆ ಬದಿ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. వివేకం కలిగిన వాడు ఉన్నదాన్ని కాపాడుకుంటాడు. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేనండి. ಆಮೆನ್. అరే, వివేకం కలిగిన అమ్మాయిలు ఏం చేస్తారు? ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? మా అమ్మ మా నాన్న చదువుకోలేదు, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ఈ రోజు ನಾನು చదువుకుంటున్నాను, ಇದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, టయానికి కాలేజీకి వెళ్ళాలి, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, టీచర్లు మాస్టర్లు చెప్పే విషయాలు వినాలి, ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಓದಬೇಕು, మళ్ళీ తొందరగా ఇంటికి రావాలి, ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ కొంచెం ಬರಬೇಕು, ముద్ద అన్నం తినాలి, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ అది ತಿನ್ಬೇಕು, చదువుకునేది రాసుకుని చేసుకోవాలి, ಓದುವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು, ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇలా వివేకంగా నడుచుకుంటే కదా రేపు పాస్ అయితే రేపు పొద్దున్న ఉద్యోగం వచ్చేది. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ನಾನೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು. వయసులో ఉన్న పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. రకరకాల పోకిల వాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు. ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು అది ಕಾಣ್ತಾರೆ. పండుగలిస్తే మనం పండుగలించకూడదు, సీరియస్ గా చూడాలంటే. ಅವ್ರು ನಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಗೆ ಆಡಬಾರ್ದು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చతుర్లాడుతూ కూర్చున్నారు అనుకో, ಈಗ ನಾವು ಮಸ್ಕಿರಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ నీకు పెళ్లి టైంకి వచ్చేసరికి నీ సాక్ష్యం దెబ్బతింటాది. ಮದುವೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ఆడపిల్లలు గమనించండి, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ, మగపిల్లలు గమనించండి. ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ. నీ మాట వల్ల, ప్రవర్తన వల్ల నీ వివేకంగా ప్రవర్తిస్తే ఒక రోజున ఘనమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకొస్తాడు. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿವೇಕವಾಗಿ ನೀನು ನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. చేతులపైకి గట్టిగా ఆమేనండి. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొంతమంది సహోదరులు ఉన్నారు, ಕೆಲವರು సహోదರರು ಇದ್ದಾರೆ. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ఫోన్ పట్టుకుని ఫోన్ చూసుకోవడమే, ಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದೇ. కాసేపు కూతురుతో మాట్లాడతాం, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, భార్యతో మాట్లాడతాం, ಒಂಚೂರು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ కాసేపు ಮಾತಾಡೋಣ, భర్తతో మాట్లాడతాం, ಒಂಚೂರು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ఒకసారి కుటుంబ విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ఆ జ్ఞానం ఉండదు. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారంటే ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, వాళ్ళకి డబ్బులు అందించి సరిపోద్ది, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ వాళ్ళ ಸಾಕು. చేతికి తాంబేలంతా పోనిస్తే చాలు, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಆಮೆಯಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ఒక దెయ్యంలో టీవీ ఇంట్లో పెడితే చాలు, ಒಂದು ದೆವ್ವದಷ್ಟು ಟಿವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು. భర్త టయానికి వస్తున్నాడా లేదా, ಗಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, అసలు నేను పెట్టిన తిట్టినాడా బయట ఎక్కడైనా తిట్టినాడా, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದನೋ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾ కొంతమందికి ಇದ್ದನೋ, ఏముండదు. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ఆమెకు అడ్డుగా ఉండకపోతే అదే సంతోషం ఆమెకి. ಆಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ. అట్లా ఉండకూడదు. ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. భర్త వివేకం కలిగి ఉండాలి, భార్య వివేకం కలిగి ఉండాలి, పిల్లలు వివేకం కలిగి ఉండాలి. వివేకం కలిగిన వాడు మంచిని ఉపయోగించుకుంటాడు, చెడుని దూరంగా పెట్టుకుంటాడు. ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. అందుకని వివేక హృదయాన్ని నా దేవుడు మీకు ఇచ్చునగాక. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ. వివేక హృదయం ఉంటే, ವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ శ్రమల నుంచి నువ్వు తప్పించబడతావు. ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ఆ రోజు యోసేపుకి వివేకం ఉంది కాబట్టి ಆ ದಿನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರುವುದರಿಂದ ఉన్నదాన్ని దాచుకున్నాడు, ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ. కష్టకాలంలో బయటికి తీసుకొచ్చి అందరికీ పెంచాడు. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ఒక ಬೆಳೆಸಿದ. తండ్రిగా బాధ్యత నీకు ఉండాలి, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ఒక ನಿನಗಿರಬೇಕು, తల్లిగా బాధ్యత నీకు ಒಬ್ಬ ఉండాలి, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿನಗಿರಬೇಕು, యవన కాలంలో బిడ్డల బాధ్యత మీకు ఉండాలి, ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ సంఘ ನಿಮಗಿರಬೇಕು, కాపరిగా బాధ్యత నాకు ಸಭಾ ఉండాలి. ಪಾಲಕನಾಗಿ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ನನಗಿರಬೇಕು. వివేక హృదయం నా దేవుడి క్షణమంది మీకు ఇచ్చునుగాక. ಆಮೆನ್. ఇంకో కోణంలో చెప్తాను. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. నేనే దావీదని అనుకోండి, ನಾನೇ ದಾವಿದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. దావీదు స్థానంలో ದಾವಿದನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ అబ్షాలోము టార్గెట్ చేశాడు నన్ను. ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. గుండెల నిండా అబ్షాలోము గురించి బాధ ఉంది. ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಾಧೆ ಇದೆ. దారంట వెళ్తున్నా నేను, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అక్కడ ఒక కుక్క తగిలింది. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ఏ కుక్క? ಯಾವ ನಾಯಿ? ఏ కుక్క? షిమ్మి కుక్క. షిమ్మి అర్థమవుతుందండి, షిమ్మి. ಸಿಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. దావీదు పోతూ ఉంటే
ದಾವಿದನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఇప్పుడు చిమ్మి యాక్షన్. ಆ ಸಿಮ್ಮಿ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ఎవరిని? దావీదుని ఎదురుగా కాండ్రిచ్చి సిమ్మి ఊస్తున్నాడు ఉమ్ము. ಸಿಮ್ಮಿ ದಾವಿದನ ಎದುರು ಬಂದಾಗೆ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కుక్క, ನಾಯಿ, నక్క, ನರಿ, దున్నపోత, కోణ, ఎలుక, ఇలి అని భయంకరంగా జంతువుల పేర్లు పెట్టి తిడుతున్నాడు దావీదుని. ಭಯಂಕರವಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ದಾವಿದನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు దావీదుతో పాటు కొంతమంది వెళ్తున్నారు. ಈಗ ದಾವಿದನ ಸಂಗಡ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు కుక్క అక్కడ మురుగుతా ఉంది. ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ. దావీదుకి వివేకం లేకపోతే, ದಾವಿದನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, నన్ను కుక్క అంటావా? ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತೀಯಾ? నన్ను పిల్లి అంటావు, నువ్వే పెద్ద పిల్లివి. ನನ್ನನ್ನು ಬೆಕ್ಕಂತೀಯಾ? ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು. నన్ను ఎలకంటావు, నువ్వే పెద్ద ఎలక. ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ. చూసుకోనా, ಬಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ అని దావీదు అన్నాడు. ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ದಾವಿದ ಹೇಳಿದ್ನಾ? చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, ఆత్మీయులు ఎప్పుడు కూడా వివేకంగా నడుచుకోవాలి. ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ఎందుకంటే ಅದ್ಯಾಕಂದ್ರೆ నువ్వు సంఘంలో పాట పాడే వ్యక్తివి, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು, సంఘంలో పరిచర్య చేసే వ్యక్తివి, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು, సంఘంలో ఆరాధించే వ్యక్తివి, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ సంఘంలో ನೀನು, బల తీసుకునే వ్యక్తి, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ సంఘంలో ನೀನು, పేరు కలిగిన వ్యక్తివి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. కొన్ని కుక్కలు ఉంటాయి, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು కొన్ని ಇರ್ತವೆ, పందులు ఉంటాయి, ಕೆಲವು ಹಂದಿಗಳಿರ್ತವೆ. అవి గొడవ పెట్టుకున్నాను, మీరు గొడవ పెట్టుకుంటే ఎట్లా? ಅವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? అలాగే దావీదు ಹಾಗೆ ದಾವಿದನು ఆ రోజున వివేకం కలిగి, ಆ ದಿನ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, కొంతమంది అంటారు, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అనో జనబాబన ಅಣ್ಣ ಜನಬೋಣ ఒక్క మాట చెప్పానా, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳನ ಸಾಕು, ఇక్కడే మన పక్కన డ్రైనేజ్ ఉందో, డ్రైనేజ్ తొక్కేస్తాం అడిగేసి అంటారు. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. అప్పుడు దావీదు అంటాడు, ಆಗ ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, తప్పు తప్పు, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, దేవుడికి అప్పగిచ్చేద్దాం. ದೇವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. అతను శపిస్తున్నాడు కదా, ಆತನ ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, అతను బూతులు తిడుతున్నాడు కదా, ಆತನ ಬೈಗಳ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, దాని బదులుగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అన్నాడు. అంతే. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನಷ್ಟೇ. అంటే ಅಂದ್ರೆ వివేకం కలిగిన వాడు మంచుతో చెడుని జయించాడు. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಒಳ್ಳೆದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ఒక ఆత్మీయుడు ఎప్పుడు మంచుతో చెడుని జయించాలి గాని మంచి పక్కన పెట్టి చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళి చెడుని జయించకూడదు. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. యేసుక్రీస్తు మంచుతో చెడుని జయించాడు. ఆయన ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳ್ಳೆದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ. మనుషుల్ని ప్రేమతో యేసయ్య ఆకట్టుకున్నాడు. మనుషను ప్రీతిಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ. వివేకం కలిగిన వాడు మంచుతో చెడుని జయిస్తాడు. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಒಳ್ಳೆದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. నా మాట అర్థమైతే కనుక చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేనండి. ಆಮೆನ್. సపోజ్ ಒಂದು ವೇಳೆ మీ భర్తే, ನಿಮ್ ಗಂಡ త్రాగు వచ్చాడు ఇంటికి, ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, బాప్తిజం తీసుకోలేదు, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, దేవుని నమ్ముకోలేదు, ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, దేవుని భయం లేదు, ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు నువ్వెవరివి? ಆಗ ನೀನ್ ಯಾರು? ప్రభు నమ్ముకున్నావు, ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, బైబిల్ వాక్యం నీకు తెలుసు, ಸತ್ಯವೇದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావు, ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ. నీ భర్త వచ్చి ఏయ్ అని తిట్టాడు, ನಿನ್ ಗಂಡ ಬಂದು ಏಯ್ ಅಂತ తలుపు ಬೈತಾನೆ. తన్నాడు, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒದ್ದ, తీసి ತೆರೆದು సైతాన్ 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 సైతాన్, ఎవరే సైతాను, నువ్వే పెద్ద సైతాను అంటాడు. ಸೈತಾನ್ 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 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ್, ನೀನೇ ಸೈತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అలా అనకూడదు, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, అలా అనకూడదు, ಹಾಗನ್ಬಾರ್ದು, అలా అనకూడదు. ಹಾಗನ್ಲೇಬಾರ್ದು. ఏమనాలి? ಏನನ್ಬೇಕು? అయ్యగారు వచ్చారా, ಐನೂರೇ ಬಂದಿದ್ರಾ, ఇప్పటికైనా వచ్చారు, అదే సంతోషం. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಅದೇ ಸಂತೋಷ. అన్నం తింటారా, తినొచ్చారా, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರಾ, కూర్చోండి పెడతాను ಕುಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಬಡಿಸ್ತೇನೆ అని పెడితే ಅಂತ ನಾವು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ఆ చెడు అనేది ఒకసారి చచ్చిపోద్ది, మంచిగా వ్యక్తి బ్రతుకుతాడు. ಆ ಕೆಟ್ಟದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ఎలాగా ಬದುಕ್ತಾನೆ. నువ్వు జయించాలి? ಹೀಗೆ ನೀನ್ ಜಯಿಸಬೇಕು. నీకేనా కోపం, నాకు లేదా? ನಿನಗೆ ನಾ ಸಿಟ್ಟು ನನಗಿಲ್ವಾ? నీకేనా నోరు, నాకు నోరు లేదా? ನಿನಗೆ ನಾ ಬಾಯಿ ನನಗಿಲ್ವಾ? నీకేనా చెయ్యి లెగుతుంది, నాకు లేగదా? ನಿನ್ ಕೈಯೇ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದೇಳ್ತದ, ನನ್ ಕೈ నీకేనా ಎದ್ದೇಳಲ್ವಾ? కాళ్ళు లెగుతుంది, నాకు లేగదా? ನಿನ್ ಕಾಲೇ ಎದ್ದೇಳ್ತದ, ನನ್ ಕಾಲ ಎದ್ದೇಳಲ್ವಾ? దేవుడు నమ్ముకున్నాను కాబట్టి సరిపోయింది. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ. తెల్ల బట్టలు పక్కన పెట్టానంటే, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, బైబిల్ పక్కన పెట్టానంటే, ನಾನ್ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, నా అంత రౌడీ లేరు అనే వాళ్ళు లేకపోలేదు, ನನ್ನಂತ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఆత్మీయులకి ఎన్ని తగవు. ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ. వివేకం కలిగిన వాడు మంచుతో చెడుని జయిస్తాడు. ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಒಳ್ಳೆದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమేనందాం. ಆಮೆನ್. చివరగా మరొక మాట, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. యెషయా గ్రంథం 45వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥವು 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ.
యెషయా గ్రంథం 45వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం. ಯೆಶಾಯ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. పేరు పెట్టి పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడిని యెహోవా నేనే ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. తండ్రి ఎంత గొప్ప నవ్వాలి మీరు ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? అంధకారములో ఉన్న రహస్య స్థలంలో ఉన్న ధనాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಧನವನ್ನು ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. నాలుగోది నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, భయపడొద్దు, ಹೆದರಬೇಡ. నిన్ను క్రీస్తు రక్తంలో కడిగాడు, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ, నువ్వు బాప్తిసం పొంది ఉన్నావు, ನೀನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. నువ్వు దేవుళ్ళలో జీవిస్తే, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ, దేవుడిలో బ్రతికితే, ದೇವರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಾದ್ರೆ దేవుడు నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. దేవుడు ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంధకారంలో ధనం ఉన్న రహస్య స్థలాల్లో ధనం ఉన్న నా దేవుడు నీకు ఇచ్చునుగాక. ಆಮೆನ್. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ దేవుడు ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ, దేవుడు నీకు ఇచ్చునుగాక, దేవుడు ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ తెల్లారు లెగిస్తే ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಸಾಕು, మట్టి పీసుకోవడం, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವುದು, గడ్డి తెచ్చుకోవడం, ಹುಲ್ಲನ್ನು ತರುವುದು, కట్టెలు తెచ్చుకోవడం, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು, పొట్టి తెచ్చుకోవడం, ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತರುವುದು, ఇటుకలు తయారు చేయటం, ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, కాల్చటం, ಸುಡುವುದು, ఆ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడం, ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ఇంటికి వెళ్ళటం, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು, ముద్ద అన్నం తినటం, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು, ఇదే వాళ్ళకి తెలుసు. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. వాళ్ళ ఊహల్లో కూడా, ಅವರ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ మేము బంగారాన్ని ధరింప చేస్తామన్న ఊహలు కూడా వాళ్ళకి లేవు. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ఒక రోజున ಒಂದು ದಿನ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ఈ పరో పంపిస్తే బాగుండు, ಈ ಫರೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ అసలు ಇತ್ತು, మన కూలి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలా, ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡದಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలా, ಏನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, మన ప్రాణాలతో మన పశువులతో ఈ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేస్తే అదే సంతోషం, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು అని వాళ్ళ ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. దేవుడు అంటారు, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, మీరు నా బిడ్డలు, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, మిమ్మల్ని ఖాళీగా పంపుతానా, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನಾ, ఉత్తి చేతిలో పంపిస్తానా, ಬರಿಗೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನಾ. ఫరో ఇంటిలో ఉన్న బంగారాన్ని, ಫರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು, ఐగుప్తు ప్రజల్లో ఉన్న బంగారాన్ని, ಐಗುಪ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರವನ್ನು ఇశ్రాయేలు ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు, స్త్రీలు, పురుషులు అందరూ ధరించుకుని మరి వెళ్ళారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. మరుగయ్యున్న ధననిధి దేవుడు ఇచ్చాడు. ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಧನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ರು. ఒక సహోదరి 8 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసింది. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ 8 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಲು, జీతం ఇవ్వాల, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. కానీ దేవుడు అంటే, ಆದ್ರೆ ದೇವರಂತೆ ఆ అమ్మాయి వదిలేసుకుంది, ಆಕೆ ಬಿಟ್ಲು, ఆ స్కూల్ మానేసింది, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ వేరే ಬಿಟ್ಟು చోటకి వెళ్ళింది, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. కానీ దేవుడు మాత్రం మరి ఆ డబ్బును మళ్ళా అమ్మాయి చేతికి అందేటట్లుగా దేవుడు చేశాడు. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಹಣ 8 సంవత్సరాల జీతం, 8 ವರ್ಷದ గట్టిగా చెప్పట్లు, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. హల్లెలూయా. ఎవండి, నీకు ఒక్కొక్కసారి నీకు అనిపిస్తుంది, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ఇప్పుడు చేతుల్లో డబ్బులు లేవు అనిపిస్తుంది. ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. వాస్తవానికి పేతురు గారి చేతుల్లో డబ్బులు లేవు. ನಿಜಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ. యేసయ్యతో ఉన్న పేతురు గారి దగ్గరే ఖర్చుకి డబ్బులు లేవు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪೇತ್ರನ ಹತ್ರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు యేసయ్య అంటారు, ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇತ್ರನೇ, గ్యాల ముళ్ళు, గ్యాల వైరు తీసుకో, ಗಾಲದ ಮುಳ್ಳು, ಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಗ್ಗ ತೆಗೆದುಕೋ, సముద్రంలోకి వెళ్ళి గ్యాల వేయి, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ఆ గ్యాలానికి ఎర్రపెట్టు, ಆ ಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕು, ఆ సముద్రంలో ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ఈగానే ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ఓ చేప వచ్చి పట్టుకుంటది, ಒಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತದೆ. దాన్ని బయటికి లాగు, ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳಿ, దాని నోరు తెరువు, ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರಿ, ఒక షెకేల ఉంటది, ಒಂದು ಸೆಕೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ఆ ಇರ್ತದೆ. షెకేల నీ నిమిత్తం నా నిమిత్తం గవర్నమెంట్ వరకు పన్ను కట్టనాడు, ಆ కొట్టండి గట్టిగా. ಸೆಕೆಲನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಡು. ఇప్పుడు పేతురు అవసరం తీర్చడానికి డబ్బులు ఎక్కడ దాచాడు దేవుడు? ಪೇತ್ರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ఎక్కడ దాచాడు? ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? చేప నోట్లో పెట్టాడు దేవుడు. ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేనండి. ఆమేన్. నా దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నా నీకు మరుగైన ధనం నీకు అప్పగించునుగాక. ఆమేన్. అప్పగించునుగాక. ఆమేన్. అప్పగించునుగాక. ఆమేన్. ఆదోనిలో
ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళానండి. ಆದೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದೆ. ఆ తమ్ముడు ఇక్కడికి వచ్చాడు. ಆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ఎంత హైట్ ఉన్నాడు చూసారు మీరు కొంతమంది. ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ఎంత హైట్ ఉన్నాడు, పెళ్లి కార్డు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తాను వినండి. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ఒక 40 సంవత్సరాల కిందట ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ఇంద్రమ్మ కాలువలో ఎవండి పేదవాళ్ళకి పొలాలు ఇచ్చారు. ಇಂದಿರಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. వీళ్ళ పొలం రోడ్డు పక్కన ఉంది. ಇವರ ಹೊಲ ಕೂಡ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ఆ అక్కగారి పేరు రత్నక్క. ಆ ಅಕ್ಕನವರ ಹೆಸರು రత్నక్క. వాళ్ళ మామయ్య గారికి బాగోకపోతే 1200 రూపాయలకి ఆ పొలాన్ని ఒక యజమానికి ఇచ్చేసి వాళ్ళ మామయ్య గారిని హాస్పిటల్ తీసుకుని వెళ్ళారు. ಅವರ ಮಾವನವರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ 1200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಮಾವನವರಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ఆయన చనిపోయాడండి. ಆ ವಯ್ಯ ಸತ್ತೋದ. ఆ పొలం ఆ యజమాని తీసేసుకున్నాడు. ಆ ಹೊಲದ ಯಜಮಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. అయితే నేను 2006లో ఆ ప్రాంతానికి ఆదోనికి నన్ను సేవకి యేసన్న గారు ప్రార్థన చేసి పంపించారు. ಆದ್ರೆ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏಸನ್ನವರು ಆ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ముందున్న పాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఏరియాలో సువార్త కూటం పెట్టారు. ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿದ್ರು. ఆ తల్లికి ఆరోగ్యం లేదు. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ఆయన ఈ రైస్ మిల్లో ఒడ్లు బస్తాలు మోస్తా ఉంటాడు. ఆయన ಆತನು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ఆయనకి నడుం పట్టేసి ఆయన ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదు. ಆತನಿಗೆ ನಡ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಆತನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. 2 ఆడపిల్లలు 2 కొడుకులు. ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ఈయన ఒక్కడే కష్టపడితే 4 పోషించబడతారు. ಇದನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ 4 ಜನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. అప్పులు తీర్చుకోవాలి, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇలా ఆ శోధలకు ఆ శ్రమలకు తట్టుకోలేక ಆ ಶೋಧನೆ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ఒక రోజున ಒಂದು ದಿನ సాయంకాలం 7 గంటలకి సువార్త కూటం పెట్టారు పాస్టర్ గారు ఆ ఏరియాలో. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸುವಾರ್ತ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿದ್ರು. పాస్టర్ గారు నిలబడి వాక్యం చెప్తున్నారు. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ తల్లి తన భర్త పిల్లల్ని వేసుకుని, ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು అన్నంలో విషం కలుపుకుని ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು తిని చనిపోవాలనుకున్నారు. ತಿಂದು ಸತ್ತು ఈ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. బాగా శబ్దము ఆ ఇంటి కిటికీ వైపు ఉందండి. ಆ ಹಾರ್ನ್ ಶಬ್ದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಂತೆ. మిమ్మల్ని మీరు చంపుకోవద్దు, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను కాపాడుతాను రండి అంటే, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ఆ ಹೇಳಿದ್ರೆ తల్లి తన భర్త ప్లేట్లు అక్కడే పడేసి వచ్చారండి. ಆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. వాక్యం విన్నారు, పాస్టర్ గారి చేత ప్రార్థన చేయించుకుంటారు. నెక్స్ట్ వీక్ పాస్టర్ గారు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు. ఆ నెక్స్ట్ వీక్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. నేను ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರು. ಆ ಮರುದಿನವೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. నేను అన్నాను, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, కొత్తగా వచ్చి వాళ్ళు ముందు నన్ను పరిచయం చేసుకోండి, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. పాత విశ్వాసులుంటే నిదానంగా అడ్రస్ ఇవ్వండి, తర్వాత వస్తాను నేను. ಹಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. సరే అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఆ ఫ్యామిలీ ఆగారండి. ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ఈ ಇದ್ರು. విషయాన్ని చెప్పి బాధపడ్డారు. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ అప్పుడు ಬಾಧೆಪಟ್ರು. నేను ఒకటి చెప్పాను, ಆಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, మీరు దేవుడిలో ఉండండి, దేవునితో ఉండండి, ನೀವು ದೇವರೊಳಗೆ ಇರಿರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ, బాగా ప్రార్థన చేసుకోండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ మీ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. కష్టాలు నష్టాలు అన్ని దేవుడు తీర్చేస్తాడు. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. ఇలా 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ಹೀಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ఉదయకాలం 9 గంటలకి ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 5 లక్షల రూపాయల చెక్కు తీసుకుని మందిరానికి వచ్చింది ఆ తల్లి. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ఎక్కడదమ్మా అంటే, ಅಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ఆ ಕೇಳಿದೆ. తల్లి చెప్తుంది, ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, 40 సంవత్సరాల కిందట 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 40 సంవత్సరాల కిందట 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ మాకు ఆ 1200కి అమ్మేసామన్నా, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲ 1200ಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ವಣ್ಣ. ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రోడ్లు వేసేటప్పుడు, ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಹಾಕುವಾಗ, సర్వే చేసినప్పుడు ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ఆ స్థలం మా పేరు మీద ఉంది. ಆ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲಿದೆ. ఆ యజమాని పట్టుకుని, ಆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ఈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು స్థలం నీది కాదు, ಈ ಸ್ಥಳ ನಿಂದಲ್ಲ, పలానోళ్ళది కదా అని ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ అతన్ని అక్కడి నుంచి పంపించేసి ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ఆ చెక్ తీసుకున్న ఇప్పుడే ఉదయాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళారన్నా. ಆ ಚೆಕ್ ಈಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. అప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, అర్జెంట్ గా ಬೇಗನೆ చిన్న 1 లక్ష రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోండి,
₹1,00,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ఆ రోజుల్లో ₹1,00,000 ఇల్లు అయిపోద్ది అక్కడ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ఒక ఎంత ఉంటే కొద్దిగా అప్పు తీర్చేసుకోండి, ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. 2 లక్షల అప్పు ఉందన్నారు, 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ అప్పు ಹೇಳಿದ್ರು. తీర్చేసుకోండి అన్న. ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. మిగతా 3 లక్షల బ్యాంకులో వేసుకోండి, ಉಳಿದ 3 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. కొంతకాలం 2 కూతుర్లు పెళ్లిళ్ళైనాయి. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. పెద్ద కొడుకు పెళ్ళయింది, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. మొన్న 5 నెలల కింద చిన్న కొడుకు పెళ్ళయింది. ಮೊನ್ನೆ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. కుటుంబం కలకల్లాడుతూ ఉన్నారు. ಈಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ఎప్పుడో చనిపోవాలి, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ఎప్పుడో చనిపోవాలి, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. మనుషులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. మరుగైయున్న ధననిధి నీ ఇంటి వాకిట నిలబడును గాక. ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಧನ ನದಿ ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. విశ్వాసంతో గట్టిగా ఆమేన్ అనండి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. అయితే ఒక్కటే, ఆದ್ರೆ ಒಂದು, వాళ్ళకి మరుగైన ధననిధిని ఫరో ఇంట్లో దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడంటే, ಮರಿಯಾಗಿರುವ ಧನನಿಧಿ ಫರೋನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? ఆ రోజు ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ఒక గొర్రెను వధించి ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ఆ గొర్రె రక్తం వారి ఇంటి గుమ్మాలకు రాసుకుని ಆ ಕುರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ఆ గొర్రె మాంసమును ಆ ಕುರಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು నిప్పుల్లో కాల్చి ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು చేదు కూరలతో వాళ్ళు తిన్నారు. ಕಹಿ ಪಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರಂತೆ. దాని అర్థం పస్కా పండుగ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ. పస్కా పండుగ అంటే, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ యేసు క్రీస్తు మన కొరకు వధించబడ్డారు, మన కొరకు రక్తం కాచారు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. మనం రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ దేవునితోనే నడవాలి, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. అగ్ని స్తంభం కిందే ఉండాలి, ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು మేఘ ಇರಬೇಕು, స్తంభం కిందే ఉండాలి, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, నడిపింపులోనే ఉండాలి, ನಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು, నడిపింపు పక్కకి వెళ్ళకూడదు. ನಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ఇలాగ ಹೋಗಬೇಕು. నీ జీవించగలిగితే, ಹೀಗೆ ನೀನು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ నష్టాల్లో కష్టాల్లో ఉన్నా, ధనమైన బంగారమైన దేవుడు నీ సొత్తుగా మార్చునుగాక. ನೀನು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿ. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, దేవుడు అట్లా చేస్తాడు. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఒకటి, దీర్ఘాయువు ఇచ్చునుగాక. దీర్ఘాయువును కొడలి. నీ యొక్క పొలములో, ఉద్యోగాల, వ్యాపారంలో ఫలాలు ఇచ్చునుగాక. ఆమేన్. మూడోది, వివేక హృదయం నీకు ఇచ్చునుగాక. నాలుగోది, అంధకారంలో ఉన్న ధనము నీకు ఇచ్చునుగాక. ఈ 4 ఇవ్వాలని మనం ఏం చేయాలి? దొంగ త్రాసులో ఉండకూడదు, న్యాయంగా ఉండాలి. రెండోది, ప్రథమ ఫలం ఎవరికి ఇవ్వాలి? దేవునికి ఇవ్వాలి. మూడోది చెప్పండి, ప్రార్థన చేసుకోవాలి. సొలొమోను ఏం చేశాడు? ప్రార్థన చేసుకున్నాడు. అయ్యా, నాకు వివేక హృదయం నాకు ఇయ్యి, వివేకం ఉంటే నా కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటానని ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఆయన. ప్రార్థన జీవితం మనకు ఉండాలి. నాలుగోది చెప్పండి, మరుగై ఉన్న ధననిధి నీకు ఇచ్చునుగాక. ఆమె నువ్వు ఎప్పుడంటే ప్రతి నెలలో రక్త మాంసాల పాలు పంపులు పొందాలి, దేవునితోనే నడవాలి. లోకంతో నడిస్తే ఎవడైనా ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಆತನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ. లోకానుసారంగా జీవించి దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వలేడు. ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ఈ కొద్ది మాటలు మీ అందరి వినికిడిలో దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపైన తండ్రి, మహోన్నతుడైన ప్రభువా, కృతజ్ఞతలు. 8 నెలలు కాపాడారు. ఈ 9వ నెలలో మమ్మల్ని అందరినీ నీ సన్నిధికి చేర్చారు నాయనా. బారూకు కటకట శ్రమ, దుఃఖం మీద దుఃఖం, నెమ్మది లేదు. ఆయనకి మీరు చెప్పారు, నీ ప్రాణాన్ని దోపుడు సొమ్ము పట్టుకున్నట్లుగా నీ ప్రాణం నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అని మాట్లాడారు. నిజమే, మా ప్రాణాన్ని మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానంతో శత్రువు చేయరని, ఆపద తలపెట్టరని, మా ప్రాణాత్మ దేహాలకి సంతోష, సమాధానం, ఆరోగ్యం ఇస్తానని మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారయ్యా. ఈ మాటలు బిడ్డల జీవితంలో ఫలించాలి ప్రభువా. ప్రతి వారికి దీర్ఘాయువు పొందుకోవాలనైనా. ఏ వ్యాధులు, రోగాలు ఎవరిని ఏమీ చేయకూడదు నాయన. దిగులు, చింత తొలగించండి అయ్యా. చిన్నలు, పెద్దలు, వృద్ధులు అందరికీ దీర్ఘాయువు దయచేయండి అయ్యా. దీర్ఘాయును దయచేయండి అయ్యా. దీర్ఘాయును దయచేయండి అయ్యా. మేమంతా నీతిగా, నిజాయితీగా, న్యాయంగా నడుచుకోవాలని మాట్లాడారు. ఆ రీతిగా నడుచుకునే కృపనివ్వండి.
భూ ఫలాలన్నిటి నీకు ఇచ్చి ఉన్నానన్నారు. మా బిడ్డలు ఏ పని చేసినా పనిలో దీవించండి ప్రభువా. ఇస్సాకును యాకోబును వారిని దీవించినట్లుగా వీరిని దీవించండి. ప్రథమ ఫలాలు నీవు మాకు ఇచ్చిన దాన్ని మరలా తిరిగి నీకు ఇవ్వడానికి, ఆ హృదయంతో బిడ్డలందరూ నడవటానికి వారు చేతులకు కృప దయచేయండి. వివేక హృదయానికి ప్రార్థన చేసుకోవాలన్నారు. నిజమే ప్రభువా, మేమందరూ చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుంటే వివేక హృదయం ద్వారాగా మంచిని, అది ఎదుగుదలకు మంచిదని, చెడు నుంచి పక్కకి వెళ్తామని మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. వివేక హృదయం వల్ల అభివృద్ధిని, దాన్ని కాపాడుకుంటాం, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా కాపాడబడతామని మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. యేసేపుకి ఇచ్చిన వివేక హృదయం మాకందరికీ దయచేయండి. అలాగే నా తండ్రి, ఏడాది గొర్రెపిల్ల రక్తంలో కడగబడి వారు కాల్చిన మాంసం తిన్నట్లుగా మేము ఈ రోజున నీ రక్త మాంసాలు తిని తృప్తి పొందాం ప్రభువా. మా బిడ్డలకు అందరికీ మరుగై ఉన్నది వీరికి దయచేయండి. ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం లేని వ్యాపారం, చేతి పని లేని చేతివారం, ఎవరికి ఏ కొరతలు ఉన్నాయో ఆనాడు పేతురు గారికి సముద్రపు చేప గర్భంలో ఒక షెకేలని ఇచ్చినట్లుగా వీరికి ఎక్కడ దాచి ఉంచి ఉన్న ఆ సంపద వీరందరూ అనుభవించాలని ఆయన అనుభవించాలయ్యా. మా పితరులు అడుసు తొక్కోవటమే తెలుసు కానీ బంగారం చూస్తారు అనుకోలేదు, వాళ్ళు వెండి చూస్తారు అనుకోలేదు. కానీ వాళ్ళు ఐగుప్తు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వెండి బంగారాలు ఇచ్చి పంపించినట్లుగా ఈ ఆరాధన ముగించుకుని బిడ్డలు వెళుతూ ఉండగానే వీళ్ళ కొదువులో కొరతలన్నీ యేసు నామములో తీర్చండి నాయన, తీర్చండి నాయన, తీర్చండి నాయన, తీర్చండి నాయన. దరిద్రం తొలగిపోవాలి, సంపన్నత కలగాలి, సమృద్ధి కలగాలి, ఆరోగ్యం కలగాలి, సంతోషం కలగాలి, సమాధానం కలగాలి. మరుగై ఉన్న ప్రతిదీ కూడా వీరికి దయచేయమని. ఎవరన్నా అయోగ్యంగా చేవేస్తుంటే రక్తమాంసంలో మన్నించమించండి. తాగిన ప్రతి వారిని క్రీస్తు స్వరూపంలో తీసుకొచ్చి నిత్యరాజ్యానికి సిద్ధపరచండి. యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యూన్యమైన సావాసం సముఖం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రభు రాకడ పర్యంత వరకు సదాకాలం తోడై ఉండి